Good morning, distinguished speakers and my dear friends. It's my pleasure to welcome you all to our 21st webinar. Your presence here retrieves the fact that you're keen on spending time meaningfully even on the weekend. We truly appreciate that. As you're all aware, ABN, the business networking arm of ITA, has been engaging you with lively sessions with the objective of helping you hit the refresh button on emerging trends on a range of topics. This Sunday too, you'd be delighted to know that we have 6 eminent speakers. Agriculture and allied activities were part of our civilization for ages. Yet we remain far behind other countries in agriculture production, yields, and water management. We continue to focus more on rice and wheat, even though its share of the food basket continues to shrink for consumers. But this year could usher in changes not envisaged earlier. The economic slowdown, exacerbated by COVID-19, has caused India's economic revival to depend on agriculture much more than before. Hence, there is an urgent need to make agriculture a sustainable activity for all involved, even after the COVID-19 pandemic is over. Agriculture has always mattered to India. At this COVID-19 time, the significance of agriculture has gained momentum. We have had recession thrice in the past, 1958, 1966, and 1980. Each time the reason was the same, and that was a monsoon shock that hit agriculture. At that time, agriculture was a sizable part of our economy. At present, we are undergoing another recession. The only difference this time is that our country will be bailed out largely by agriculture. In the past, agriculture was the cause of the recession. This time, it can be the cure. Agriculture accounts for approximately 20% of the GDP of our nation and employs half of India's population. This is set to go up further due to reverse migration that took place during the lockdown. This provides livelihood and sustainability to the entire nation. For ages, there has been no change in agriculture practice, not just in India, but across the globe. On the production side, there were a couple of changes which impacted not only agriculture, but other areas as well. In this gloomy economy, agriculture can be sole bright spot. Experts believe that agriculture can boost the Indian economy by 0.5 to 1%. This means agriculture can support India's stalled economy and infuse the much needed demand into the system. With its robust demand, attractive opportunity, timely support offered by the governments, and unique competitive advantage, the renewed focus on this sector is encouraging. Agriculture cannot be left behind. India will need to break new ground by deploying new solutions for rapid, sustainable, and resource-efficient growth. It will make the agriculture sector intellectually satisfying and economically gratifying profession. Today, we have 6 illustrious guest speakers to deliberate on the topic agriculture and farming industry. Passion, skills, and proficiency are fundamental to innovation and development that drive lasting growth and solve societal changes of the future. Given their backgrounds, they are most suited to talk about agriculture and farming industry. Some of the points that they will discuss include mechanized agriculture, irrigation management, landscape architecture, urban horticulture, food and agri startups, sourcing the industrial raw material with backward integration through farm forestry, plantation schemes, construction of polyhouses and hydroponic farms, integrated farming, poultry and aquaculture, and support in the agrarian culture. At the outset, we would like to extend a very warm welcome to Dr. K. Manivanan, Dean Faculty of Agriculture, Annamalai University, for consenting to be here and deliver the keynote address. It's an honor to have amongst us Mr. P. Shivakumar, CEO, NABARD, MABEF, Madurai, Dr. R. Srinivasan, GM Plantation, Tamil Nadu Newsprint Limited, our own illustrious alumnus, Mr. K. R. Annamalai, 1976 batch Chemical Engineering, Director Apache Polyhouse, Mr. E. Irandamil, 2012 Information Technology, Director L&L Farms, Kadalur, and Mr. D. Venkateshwaran, 1984 MNP, Vice Chairman, Pullover Producer Company Limited, Erode. We take this opportunity to express our deep appreciation to each one of you for honoring us by being here to address the gathering. Our distinguished speakers, with a combination of academic knowledge and practical know-how, will take you through specific challenges and inventive ways to overcome them. They will also lead you to identifying key profit drivers in terms of products and markets and inspire you towards evolving success strategies to benchmark your business. The agenda of today's webinar covers a wide range of future relevant topics, and we have in our midst distinguished speakers to share their experience in specific areas of specialty. We extend a very warm welcome to all of you for coming here and willing to impart your expertise. With a good lineup of speakers with distinguished experience, I'm not going to extend my speech because I would like them to take over. As we discuss different emerging views and innovations in the industry, the opportunities and challenges, I believe today is going to be a day of learning
for each one of us. Thank you. Over to you, Tariq. Thank you, Gopi. We request Mr. Manivannan, Dr. Manivannan, to kindly start his presentation. Sir, can you? அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் காலையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் புலத்திலிருந்து உருவாகிய இந்த இனிஷியேட்டிவ் மிகவும் சிறப்புள்ளதாக இருக்கின்றது. கடந்த காலத்தில் எங்களுடைய சரவணன் மூலமாக இந்த வெப்லிங்க் நிறைய நான் பார்த்திருக்கிறேன். முதலாக அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மிங் இண்டஸ்ட்ரி குறித்து பேசுவதற்காக திரு இளங்கோ அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்ட பொழுது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இது சம்பந்தமாக பேசி இதை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். In this context, I can see very well that the farming industry is emerging in a very big way, where it is gaining very much importance. The retired people or the people who are in service, they are focusing towards agriculture. As the introduction, Mr. Gopi said, நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு அக்ரேரியன் கண்ட்ரி தான். ஆல் த டைம் நம்ம எக்கானமி அதுல இருந்து தான் வளர்ந்து வந்தது. இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து பிரசன்ட் டே சிச்சுவேஷன்ல, ஈவன் இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல, அக்ரிகல்ச்சர் alone has boosted up the GDP. That way I can very well assure. ஈவன் நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்தா கூட அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் தான் நல்ல ஆபரேஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. எந்த தங்கு தடை இல்லாம சர்ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன், கிரைன் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே இருந்தது, பேடியில இருந்து எவ்ரிதிங். இதுல வந்து பிரீஃபா வந்து ஒரு 6 பேர் கொண்ட பேனல் வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது ஐ வில் இனிஷியேட் சம் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் ஏரியாஸ். எப்போ எந்தெந்த ஏரியால வந்து என்டர்பிரனர்ஸ் அதிகமா வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம், தே கேன் கமிட் தெம்செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஹைலைட் பண்ணலாங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பமா இருக்குது. அது சம்பந்தமா நான் பேசலான்ட்டு இருக்கிறேன். இதை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னாக்கா, இனிஷியலா பார்க்கும்பொழுது ஃபார்மிங்ல வந்து 2050 பாத்தீங்கன்னா குளோபல் பாப்புலேஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி 9 பில்லியன், which requires 60 to 70% more food than produced today. அது மாதிரி பார்க்கும்பொழுது நம்ம அர்பனைசேஷனும் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால லேண்ட் ஏரியா அவைலபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ பிகமிங் வெரி மச் ரெடியூஸ்ட். அந்த சந்தர்ப்பத்துல விழுந்து இருக்கிற லேண்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதனுடைய ஃபெர்டிலிட்டி போகாம ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் நிறைய கொடுத்து அக்ரிகல்ச்சர், அதர் அலைடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் க்ரோயிங் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட் கிராப்ஸ், வாட் நாட் எல்லாமே முன்னெடுத்து கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் பேலன்ஸ்டா நமக்கு வந்து ஃபுட்டும் கிடைக்கும், அதே மாதிரி எக்கானமி பேலன்ஸ்ட் ஆகும். The producers, basically the farmers will be benefited. அதுக்கு வந்து நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் knowledgeable persons who are retiring or yet to retire or fresh graduates. Even நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டாக்கா more than 600 engineering colleges வந்ததுனால lot of engineers have been produced, but at the same time அவங்களுக்கு employability இல்லை. பட் அது சம்பந்தமா அக்ரிகல்ச்சர் அலைடா உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல lot of ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலே நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ நிறைய கம்பெனிகள் பேசிக்கலா வந்து ஈரோடு, சேலம், கோயம்புத்தூர் சைட்ல இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், தே ஆர் இன்னோவேட்டிவ்லி டெவலப்பிங் லாட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அதுக்காக வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களாம் நிறைய தேவைப்படுறாங்க. ஈவன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல நம்ம சொல்லணும்னா சஸ்டைனிங் த ப்ரொடக்டிவிட்டி, டிமினிஷிங் கல்ச்சுரல் ஏரியா, அதை பத்தி தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து லேக் ஆஃப் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸ், அது சம்பந்தம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ், பயோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ காயர் வேஸ்ட் அல்லது வந்து சுகர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற வந்து பிரஸ்மட், அது மாதிரி உள்ளது. ஈவன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்ட், அப்புறம் வந்து பிளாக்ஸ், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிளாக்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி காயர் கம்போஸ்ட், அதெல்லாமே வந்து நிறைய தேவைப்படுது. ஃப்ளாரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில கண்ட்ரோல்டு கல்டிவேஷன், நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கல்டிவேஷன் சொல்றோம், வெஜிடபிள்ஸ் ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கும் பர் யூனிட் ஏரியா. அதுல எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு, ஆர்கானிக்கா போகிறதுக்கு, என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுக்கு, ஈவன் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் அதெல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஏதுவா இருக்குங்கிறது. வி வாண்ட் தி சப்போர்ட் ஆஃப்
என்ஜினியர்ஸ் பேசிக்கலி. அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து அதை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். அதுல இன்னொரு ஃபோக்கஸ் என்னன்னு சொன்னாக்கா ஜிஎம்ஓ, ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் சொல்றோம், அல்லது வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ட்ஸ். அதை பத்தி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் தாட் அண்ட் டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்குது. ஒரு பக்கம் பிடி காட்டன் எடுத்துக்கிட்டா, பிடி பிரிஞ்சால் எடுத்துக்கிட்டா, அது மாதிரிலாம். பட் அதுலயுமே வந்து அகடமிஷியன்ஸா சயின்டிஸ்டா பார்க்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா there is not real harm in consuming those materials. மெய்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. மெய்ஸ் வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு தான். அமெரிக்கால இருந்து இந்த பக்கம் வந்தது. நிறைய ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்குது. பவுல்ட்ரி ஃபீடுக்காக அதை நம்ம நிறைய கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், ரீப்ளேசிங் த காட்டன். அண்ட் ஆல்சோ ஃபுட் சைடும் வருது. நிறைய கிரெயின்ஸ் அது பண்றாங்க, மைனர் மில்லட்ஸ் பண்றாங்க. ஈவன் பிடி பிரிஞ்சால் வந்து நம்ம இன்னும் அலோவ் பண்ணாம தான் இருக்கிறோம் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். அதே மாதிரி டிஷ்யூ கல்ச்சர் இஸ் another இண்டஸ்ட்ரி வேர் முக்கியமா சொல்ல போனோம்னா பனானா வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. பேம்புக்குன்னே ஒரு பேம்பு மிஷன் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சப்போர்ட்ல. அது நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து த்ரோ டவுன் சவுத் வரைக்கும் பேம்பு கொண்டு வராங்க. பேம்பு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குல இருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதே சமயம் பல்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் போகலாம். தென் கேசுரினா, யூக்கலிப்டஸ், அது மாதிரி மிஸ்டர் சீனிவாசன் will talk about it at length. அது மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னு சொன்னா அது மாதிரி ஆகுது. தென் கமிங் டு அகைன் பேக் டு தி மெக்கனைசேஷன். ட்ரெடிஷ்னலி வி வேர் கோயிங் டு தி டிரான்ஸ்பிளான்டிங் ஆஃப் ரைஸ். நம்ம நடவு நட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தோம். இந்த 100 நாள் திட்ட வேலைகள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் லேபர் அவைலபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. தே ஹவ் பிகம் வெரி லேசி. அதுக்கான பல காரணங்கள் இருக்குது. அந்த அரசியல்ல நம்ம உள்ள போக வேண்டாம். அவங்கள வந்து லேபரை கழிச்சு விட்டதுனால எப்படி விவசாயத்தை கொண்டு போறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப தடுமாறிட்டு இருந்தப்போ டிரான்ஸ்பிளான்டர்ஸ், பேடி டிரான்ஸ்பிளான்டர்ஸ் வந்தது. ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்தோடனே இப்போ வந்து எஸ்ஆர்ஐன்னு ஒரு டெக்னிக் சொல்றோம் இதுல பேடியை பொறுத்தவரைக்கும். அதுல வந்து ஒற்றை நாட்டு நடவு முறைன்னு சொல்றது. ஒரு நாட்டு வச்சா போதும். முன்னாடி எல்லாம் கிள்ளி கொத்தா நடுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம லேபரர். நல்லா வைமா அப்பதான் தூர் பனைக்கும் அப்படின்னு. அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் மாறி இப்போ வந்து வெட் அண்ட் ட்ரை மெத்தட். ஜஸ்ட் ஃபீல்ட நினைச்சா போதும், காயணும், திரும்ப நினைக்கணும். அது மாதிரி வெரி மினிமம் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்றதுங்கிறது. அதுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டர், ரைஸ் டிரான்ஸ்பிளான்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா வீடரும் வந்துருச்சு, கோனோ வீடர். அதுலயும் மெக்கனைசேஷன் வந்துருச்சு. பெட்ரோல் ஆப்ரேட்டட் ஸ்மால் மோட்டர் வச்சுட்டு அதை ஃப்ளோ பண்ணி கொண்டு போனா எனர்ஜி அதிகமா தேவையில்லை. இந்த ஃபார்மர்ஸ் கேன் themselves do it. ஃபார்ம் லேபரர்ஸ் அதிகமா தேவைப்படாது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்டர்ஸ், ஐ மீன் இது பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸ். அதுக்கான ஸ்ப்ரேயிங், முதுகுல கட்டிக்கிட்டு ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டடா பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்ப்ரேயர் எல்லாம் மாத்திட்டு மெக்கனைஸ் பண்ணி ஒரு டிராக்டர் மவுண்டட் லார்ஜ் ஏரியால. இதுல இன்னொரு தாட் வந்து நடுவில் நான் சொல்லணும். ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் த லேண்ட். நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னலா வந்து ஒரு பரம்பரையா விவசாயிகள் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு, குழந்தைகளுக்கு பங்கு பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அதுலயும் வந்து ஒரு ஏரியாவை வந்து நீ எடுத்துக்கடா, ஒரு 2-3 ஏக்கரை, இன்னொரு ஏரியாவை நீ எடுத்துக்கன்னு கூட பேலன்ஸா பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு வயல் இருக்குன்னா அதை குறுக்க வரப்ப போட்டு 2 பிரிச்சு ஈக்குவலா கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு தாட்ல தான் போவாங்க. அதை வந்து பேலன்ஸ்டா பண்றது இல்லை. அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்றோம், லேண்ட் ஏரியாவை வந்து டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே போகாதீங்க. மேசிவா வந்து 1/2 ஏக்கர் இருக்கிறது வந்து 1 ஏக்கர், 2 ஏக்கர் ஆர் 3 ஏக்கர்ஸ் பிளாக்னு இருந்தா இந்த மெக்கனைஸ்டு கல்டிவேஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு டிராக்டர் பிளாவிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டரா இருக்கட்டும், இந்த ஸ்ப்ரே மேசிவ் ஸ்ப்ரே கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், அல்லது வந்து ஹார்வெஸ்டிங் மெஷின்ஸ். அது அடுத்த ஸ்டேஜ்ல பார்த்தாக்கா ஹார்வெஸ்டிங் மெஷின்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. பஞ்சாப்ல வந்து கோதுமைக்கு ஹார்வெஸ்டர் கொண்டு வந்தாங்க. அது படிப்படியா நம்ம பக்கம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரைக்கும் வந்து இப்ப பேடி ஹார்வெஸ்டர் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத எந்திரமா போயிடுச்சு. பர் ஹவர் வந்து 1300, 1400 அப்படின்னு சார்ஜ் பண்றான். அதுல வந்து நம்ம 1.5 ஏக்கர் 2 ஏக்கரை ஈஸியா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட முடியுது. அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 8 ஆள் 10 ஆள் அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதே சமயத்துல வந்து களத்துக்கு தலையில தூக்கிட்டு போகணும், கட்டடிக்கணும், தென் நெல் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அப்படி இல்லை. மெஷினை இறக்கிட்டாலே வயல்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலயே வினோயிங் பண்ணி பேக்ல பிடிக்கிற அளவுக்கு கண்டெய்னர்ல ஒரு கண்டெய்னரும் 10 மூட்டை 15 மூட்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துருது. அது அப்படியே வயல்ல இருந்து ஒரு களத்துக்கு கொண்டு வரோம், சாக்கில் பிடிக்கிறோம், லாரியை வரவழைக்கிறோம், மூட்டையை ஏத்துறோம். அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பிசினஸ் போயிட்டு இருக்குது. நம்ம வந்து டிபிசின்னு சொல்றோம்ல, கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டட் டைரக்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சென்டர், அதுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியல. விவசாயிகள் படுற, நானும் ஒரு விவசாயியா இருக்கிறதுனால அதை பத்தி சொல்றேன்.
அது மாதிரிதான் நம்ம ஏற்ற வேண்டியதா இருக்கு. பட் அதுலயுமே வந்து பிரைசிங் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். அவன் வந்து இன்டர்மீடியரி வைக்கிறது தான் ஒரு ப்ரைஸ், நம்ம வந்து அதை தீர்மானிக்க முடியல. இந்த செக்டார்லயும் வந்து எஜுகேட்டட் பீப்புள், ஒரு எம்பிஏ படிச்சவங்களோ இல்ல வந்து பிசினஸ் காமர்ஸ் படிச்சவங்களோ அந்த மாதிரி பீப்புள் ஒரு குரூப்பா சேர்ந்துட்டு இதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணலான்றத பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாக்கா, நபார்டு மாதிரி பேங்க் சப்போர்ட்டோட ஒரு பெரிய கோடவுன்ஸ் வச்சுட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வெஹிக்கிள் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அந்தந்த வில்லேஜஸ்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணி ப்ரொக்யூர் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு அஷ்யூர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் ஃபார்மருக்கு. இவங்களும் ஒரு பிசினஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். தே கேன் மேக் ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் வித்வுட் மச் டிஸ்டர்பிங் தி ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம். அது ஒரு ஃபோக்கஸ். இந்த ஹார்டிகல்ச்சர்ல எடுத்துக்கிட்டா ப்ரூனிங் டெக்னிக்ஸ்னு ஒன்று சொல்றோம். அதுக்குமே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் கிராப்ஸ் அட்லீஸ்ட் இருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பேசிங்ல ஐடென்சிட்டி பிளான்டிங்னு ஒரு கான்செப்ட்ல ஃபுட் கிராப்ஸ்ல நட சொல்றோம். அது போகும்போது இன்டர் கல்ச்சரல் ஆப்ரேஷனுக்கு ப்ராடர் ஏரியா அலோவ் பண்ணோம்னா மெக்கனைசேஷன், ஸ்ப்ரேயிங்ல இருந்து வீடிங்ல இருந்து ப்ரூனிங்ல இருந்து ஈவன் ஹார்வெஸ்ட் அட் எ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதை வந்து ஷேக் பண்ணி மரத்தை உலுக்கி எடுத்தாலே அதுலேயே கண்டெய்னர்ல கலெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃப்ரூட் ஹார்வெஸ்டர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ மேங்கோக்கெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ண சொல்றோம். அதே மாதிரி கோவால ஒரு மரத்தையும் பெரிய மரமா வளர விட்டுட்டு அதுல இருந்து காய் பறிச்ச காலம்ல போய் நம்ம வந்து ஹேண்ட் பிக்கிங் அப்படியே நம்ம ஷோல்டர் லெவலுக்கு பிளான்ட்ஸை கண்டினியூஸா பிளான்டிங் பண்ணிட்டு அதுலயே ப்ரூனிங் மெக்கானிசம் அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இட் வில் yield more than what we have got in the regular conventional planting systems. அது ஒரு இதை நம்ம பார்க்க முடியுது. தென் இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ், இரிகேஷனை பொறுத்தவரையிலையும் ஃப்ளட் இரிகேஷன், வெள்ளத்தை அப்படியே காலால மடத்தல்னு சொல்லுவோம் நம்ம தஞ்சாவூர் சைடுல எல்லாம். அந்த அளவுக்கு விவசாயம் ரொம்ப கேஷுவலா பண்ணிட்டு இருந்த காலம் போய் இப்போ வந்து வாட்டர் இஸ் அ வெரி வெரி ப்ரிஷியஸ் கமாடிட்டி இன் அக்ரிகல்ச்சர்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்னைய தேதியில நான் அதை பேச விரும்பல, ஏன்னா இன்னைக்கு ஃப்ளட்ல உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நம்ம டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸா இருந்தாலும் மற்ற ஏரியாவா இருந்தாலும். பட் whenever that scarcity is there, லைக் அவர் மதிப்புக்குரிய அண்ணாமலை சார் இருக்காங்களா அந்த ஏரியா ட்ரை ஏரியாஸ்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வாட்டருங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரிஷியஸான விஷயம். கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண வேண்டியது. அப்போதான் வந்து நம்ம வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம், ஃபெர்டிகேஷன்ஸ் அத மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் அடாப்ட் பண்ணும் பொழுது வெரி மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர்ல இருந்து மேக்சிமம் ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்ம பார்க்க முடியும். அதுலயே நம்ம வந்து அதே சேனல்ல ஃபில்டர் அது இதெல்லாம் வைக்கும் பொழுது அதுல வந்து ஃபெர்டிலைசர் காம்பனண்ட்டையும் உள்ள சேர்த்துட்டு ரிக்வயர்டு நியூட்ரியன்ஸை மினிமமா கொடுத்தோம்னா த ப்ரொடக்டிவிட்டி வில் பி மோர். அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிஸ்லாம் நிறைய வந்துருச்சு. அதையும் நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல், ஆட்டோமேட்டட் கண்ட்ரோல் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கல்டிவேஷன்ல பெரும்பாலும் வந்து ஹை வேல்யூடு வெஜிடபிள்ஸ்ல அதை பண்றோம். கேப்சிகம்ஸ், காலிஃப்ளவர், கேபேஜ், வாட் நாட், அது மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ்ல கொண்டு டொமேட்டோஸ், டொமேட்டோலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் பேஸ்ல நிறைய கல்டிவேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து டைரக்டா வந்து கெச்சப் பண்றதுக்கு, பூரிஸ் பண்றதுக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போகும்போது வேல்யூ அடிஷன் கொண்டு போகும்போது யூனிஃபார்ம் ரைப்பனிங் கிடைக்குது. அதுக்கான மார்க்கெட் ப்ரைஸும் இருக்குது. ஈவன் இந்த மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து ரிலையன்ஸ் மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனி வந்துட்டாங்களே, அவங்கெல்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்ல தே ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். ஃபார் யூனிட் ஏரியாவுக்கு அஷ்யூர்டு ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம், நாங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதை டோர் ஸ்டெப்லேயே வந்து வாங்கிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தாட்ல போயிட்டு கூட ஒரு ஸ்மால் குரூப் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்தந்த பிளேஸ்ல எது எது எந்தெந்த லொகேஷன்ல சூட்டபிளா கிராப் கல்டிவேட் பண்ண முடியுமோ அதுல ஃபோக்கஸ் கொடுத்து தே கேன் கல்டிவேட், ஹார்வெஸ்ட் அண்ட் சப்ளை, கெட் ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட். அந்த மாதிரி நோக்கத்துல போனோம்னா பேலன்ஸ்டா போகலாம். சம்டைம்ஸ் கிளட்ஸ் வந்துருது இதே மாதிரி பார்க்கும்போது, எஸ்பெஷலி இன் மொரிங்கா அண்ட் டொமேட்டோஸ். ஆனியன்ல வந்து ஷார்டேஜ் தான் ஆல் த டைம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எவ்ரி இயர் வி கான்ஃபரன்ஸ் ஆனியன் விலை ஏறி போச்சுனாலே வந்து இந்தியாவே அலற அளவுக்கு நமக்கு போயிட்டு இருக்குது. பிகாஸ் வி ஆர் டிபெண்டிங் ஒன்லி ஆன் மகாராஷ்டிரா அண்ட் கர்நாடகா. அதுவே நம்ம தமிழ்நாடுலேயே செகண்ட் பாக்கெட்ஸ்ல இருக்குது. அவன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி மார்க்கெட்ல பிரைஸ் கிடைக்கும்னு நிறுத்தி வச்சிருந்த ஆனியன்லாம் வந்து இவன் வந்து ஹோர்டிங் பண்ணியிருக்கான் விவசாயி அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து கடத்திட்டே போயிட்டாங்க கலெக்டர்லாம். அது துறையூர் பக்கத்துல ஒரு தடவை பார்த்தினாலே அவன் பிரைஸ் கிடைக்குதுன்னு ஹோல்டு பண்ணதை இது வந்து வந்து ஹோல்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போய் தே ஹவ் கேப்சர் தோஸ் திங்ஸ். அது மாதிரி இல்லாம ரிஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டிஸா இருந்ததுன்னா we can monitor the price and make profit out of it. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நானு. Then coming back to the urban ecology, இதுலயுமே வந்து I focus upon the landscape because being an horticulturist I am concentrating and I am suggesting on this line.
urban ecology in பார்த்தோம்னா nowadays the pollution is a very very alarming issue all over the globe and even in our country also. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சிஸ்டமேட்டிக்கா பிளான்டிங் பண்றது, ட்ரீஸ் ரோட் சைட்ல பண்றது, அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கேஜெட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, அதுக்கான ப்ராப்பர் ப்ரூனிங் டெக்னாலஜி இருக்குது. இதுக்கு தான் வந்து நான் வந்து ஒரு சிவில் என்ஜினியர்ஸ் அண்ட் தி ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட் இவங்க 2 பேரும் கம்பைன் பண்ணி போனாதான் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆர்கிடெக்சர் பெரிய அளவுல போக முடியும். இப்போ அர்பனைசேஷன்ல பியூட்டிஃபிகேஷன்ல இது ஒன் ஆஃப் த காம்பனண்டா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க. கேட்டட் கம்யூனிட்டியா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து ஈவன் ஃபிளைஓவர்ஸா இருக்கட்டும், அதுல வந்து வெர்டிகல் கார்டனிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி போறாங்க. ஈவன் ரூஃப் கார்டனிங், என்னோட கிளிப்பிங் ஒன்ல பாருங்க, ரூஃப் டாப் லிவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த என்டையர் பில்டிங் ஒரு 20 ஃப்ளோரா இருக்கட்டும், 30 ஃப்ளோரா இருக்கட்டும், ஆன் டாப் ஆஃப் த ஃப்ளோர் அதுல வந்து ஒரு பெரிய கார்டனே உருவாக்கிட முடியும். நம்ம ட்ரீஸ் வைக்கலாம், ஷப்ஸ் வைக்கலாம், ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்கா த ஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் சப்போர்ட் இட். எவ்ரி லீக் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்கான இந்த ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றோம்ல, ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸோட சப்போர்ட் வேணும். எந்தெந்த மாதிரி திக்னஸ் கம்பி போடணும், எதை மாதிரி வந்து சிமெண்ட் கான்கிரீட் காம்பினேஷன் இருக்கணும், அதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணாங்கன்னா லைனிங் ஆஃப் ஈவன் இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அதுலயே வந்து beneath the structure நம்ம பைப்லைன்ஸ் கொடுத்து வெளியில தெரியாம அதுக்கான ட்ரிப் சிஸ்டம், ஸ்ப்ரிங்க்லர் சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணோம்னா அந்த ஒரு பெரிய அபார்ட்மெண்ட் பிளாக்கா இருந்தாலும் 50 வீடு 100 வீடு இருக்கிற ஒரு பிளாக்கா இருந்தாலும் ஆன் டாப் ஆஃப் த ஃப்ளோர் பியூட்டிஃபுல் கார்டன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதே மாதிரி வெர்டிகல் கார்டன் அலாங் சைட் ஆஃப் த போர்டிகோஸ் அல்லது வந்து பால்கனிஸ்ல வந்து வெர்டிகல் கார்டனிங்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு வால் மவுண்டட் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி அதெல்லாம் கொண்டு வரும்போது அடுத்த ஸ்டைல் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் இருக்குது. அந்த நான் இதை முடிச்சிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். அது மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்து வரும்போது ஒரு அர்பன் லிவிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லியா போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. தட் இஸ் த டாக் ஆஃப் த டே. அது மாதிரி ஹைவேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெய்டன்ஸ்ல எல்லாமே வந்து நீரியம் வந்து வெரி வெரி பெஸ்ட் பிளான்டிங் மெட்டீரியல் டு ஹைட் தி விஷன். இந்த லைட்டிங் விஷனை வந்து பிளாக் பண்ணுது. அதே சமயத்துல இட் வில் நாட் பி கிரேஸ்ட் பை த அனிமல்ஸ். எந்த ஆடு மாடு கடிக்க போறது. தென் ஃப்ளவரிங், பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவரிங் இருக்குது. அது ஒரு ஈஸ்தட்டிக் வேல்யூ இருக்குது. அதே சமயம் கன்சிடரபிளா நமக்கு பொல்யூஷனையும் குறைக்குது. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். தென் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்னு சொல்றோம்ல, அதுல வந்து கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய பண்ணலாம். டியூப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல நியூட்ரியன் மெட்டீரியல்ல வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இட் வில் பேர் மோர் ஈல்ட் பர் யூனிட் ஏரியா ஆர் வால்யூம். அதை பத்தியும் நம்ம திங்க் பண்ணலாம். தென் ஃப்ரூட் கிராப்ஸை பத்தி ஓரளவுக்கு சொல்லிடுறேன். ஹை டென்சிட்டி பிளான்டிங் போகும்போது நிறைய ஃப்ரூட் பிளான்ட்ஸை பர் யூனிட் ஏரியாவுக்கு நம்ம அகாமடேட் பண்ணலாம். அதுல இருந்து ஈல்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாங்கிறது ஒன்று. தென் டு த எண்ட் பாயிண்ட் ஐ குட் சே தி கிரீன் ஃபார்மசி, வாட் வி கால் அஸ் தி ரீகால் ஆஃப் அவர் ஓன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் விச் இஸ் டு பி ஃபாலோட். மருந்து மூலிகை பயிர்கள் அது சம்பந்தமா நிறைய பேசிட்டே போகலாம். அவ்வளவு மூலிகை பயிர்கள் நமக்கு. இந்த அஸ்வகந்தான்னு ஒன்று இருக்குது, குளோரியோசா சூப்பர்பா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, கண்வலி கிழங்குன்னு சொல்றோம்ல அது, அப்புறம் வந்து போலியஸ் ஃபொரோஸ்கோல் இந்த சேலம் சைடு போட்டாங்க நிறைய. இந்த மாதிரி செலக்டட் மெடிசினல் பிளான்ஸை கிரீன் ஃபார்மர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில அவங்களே வந்து ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. சார் வந்து அன்னைக்கு அழகாக சொன்னார் இந்த டர்மரிக்கை பத்தி. அதே மாதிரி எல்லா ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ராடியூசர்ஸ்லையும் செலக்டிவ் மெடிசினல் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து அஷ்யூர்டு பைபேக் சிஸ்டம் இருக்கும்போது ஃபார்மர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து the growers can very well grow and supply to the pharmaceutical industry. This is how we have to grow like that. If again coming back to the agriculture, not alone rice, sugarcane வந்து கூட ஒரு சேச்சுரேஷன் வந்துருச்சு. நிறைய சுகர் மில்ஸ் வந்து கோஆபரேட்டிவ் சுகர் மில்ஸ் எல்லாம் மூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். பிரைவேட் சுகர் மில்லும் தடுமாறிட்டு இருக்குது, சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியல. அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் கிராப் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இப்ப வந்து பல்சஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பல்சஸ் நிறைய கல்டிவேட் பண்ணலாம். அது போக வந்து மைனர் மில்லட்ஸ், சாமை, திணை, வரகு, கேழ்வரகு, அது மாதிரி தானிய வகைகள் போகும்பொழுது மல்டி நியூட்ரியன் மிக்ஸ் தான் இப்போ வந்து எல்லா பக்கமும் பிராண்ட் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த வேல்யூ அடிஷன் இஸ் அனதர் எமர்ஜிங் ஏரியா. நம்ம என்னதான் ஃபார்மரா இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதை எப்படி பேக் பண்ணி எப்படி மார்க்கெட் கொண்டு போறாங்க, அதுதான் வந்து இப்போ வெரி ஹை டிமாண்ட் உள்ள ஏரியாவா இருக்குது. மோரோவர் எல்லாத்தையுமே வேல்யூ அடிஷன் பண்ணலாம். தர்மபுரி பெல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பல்பிங் மேங்கோ பல்ப், அதுக்காகவே பெரிய பெரிய யூனிட்ஸ் பையூர்
அங்கங்கெல்லாம் நிறைய போட்டிருந்தாங்க. அது வந்து சர்ப்ளஸா இருக்கிற மேங்கோஸை பல்பிங் பண்ணி கண்டெய்னர்ல போட்டு கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் போகுது. அது மாதிரி எவ்ரி ப்ராடக்ட், ஈவன் ஃப்ளவர் கிராப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாக்கா ஜாஸ்மின் மாதிரி இருக்கிற கிராப்ல வந்து கான்கிரீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். இப்போ நம்ம கடலூர் பெல்ட்ல வந்து நொச்சிக்காடுன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு. அதுல வந்து வெட்டிவேரே அதிக அளவுல க்ரோ பண்ணி அதுல இருந்து எசென்ஷியல் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. லெமன் கிராஸ் கல்டிவேட் பண்ணலாம். புதுக்கோட்டை மாதிரி ட்ரை ஏரியாஸ்ல நானே பார்த்துருக்கேன். சித்தன்னவாசல் எல்லாம் வந்து நேச்சுரலாவே முளைச்சிருக்கும் இந்த லெமன் கிராஸ். நம்ம சோப் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ரியலா அவங்க வந்து லெமன் யூஸ் பண்றது இல்லை. ஜஸ்ட் திஸ் லெமன் கிராஸ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ எ ரிப்பலண்ட். நம்ம மஸ்கிட்டோஸ்க்கு வந்து வெரி வெரி பேசிக்கா நம்ம யூஸ் பண்றதே வந்து லெமன் கிராஸ் ஆயில் தான். அது மாதிரி வந்து எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ், வேல்யூ ஆடட் ஆயில்ஸ் நிறைய பண்ணலாம். ஸோ த boom can very well be assured for the engineering entrepreneurs, other marketing people in the other subjectல இருக்கிறவங்க. ஈவன் வந்து nowadays agriculture and horticulture தான் வந்து ஹை டிமாண்ட் ஆகி போச்சு. நாமளே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஒரு 37 காலேஜுக்கு இப்போ பர்மிஷன் கொடுத்து கிராஜுவேட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஓன் காலேஜஸ் ஒரு 10 இருக்குது. நம்ம அவர் ஓன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியை பத்தி பெருமையா சொல்லணும்னா 1952லயே ஆரம்பிச்சோம். வெரி ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ்சி ஏஜி இன் ஹார்டிகல்ச்சர் கொடுத்தது நம்ம அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தான். டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கடுத்து ஜி ரங்கசுவாமின்னு ஒருத்தர் டீனா வந்தாரு. அவரு தான் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் சான்சலரா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி 71க்கு போனாரு. ஸோ வி ஹவ் காட் அவர் ஓன் ப்ரெஸ்டீஜ் ஆஃப் ப்ரொமோட்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் ஃப்ரம் அவர் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. ப்ரெசன்ட் டே கான்டெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கும் ஹை டிமாண்ட் இருக்கு நம்ம கிராஜுவேட்ஸுக்கு. ஈவன் அட்மிஷன்ல வந்து இந்த வருஷம் வந்து ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கெட்டிங் 13,000 அப்ளிகேஷன் வந்தது 600 சீட்டுக்கு. We have got accredited by ICR also. So the education is booming and also the industry is booming, but the agrarian farmers are very much at loss. அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் இன்டெலெக்சுவலா திங்க் பண்றவங்க ஹவு பெஸ்ட் வி கேன் ப்ரொமோட் அக்ரிகல்ச்சருங்கிறத யோசிச்சு பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா ரியலி இட் வில் பி குட் ஃபார் எவரிபடி. Thank you very much for giving me the opportunity. We will interact in the panel. Thank you very much, sir. ரொம்ப எளிமையான முறையில் சொன்னீங்க. We invite Mr. Shivakumar to please start his presentation. Thank you, sir. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என் பேர் சிவகுமார். நாங்கள் நபார்ட் சப்போர்ட்டட் மதுரை அக்ரி பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் ஃபோரத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க சார். சார் வந்து கிளியராக வந்து ஒரு ட்ரெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் எந்த மாதிரி சொல்ல இப்போ இருக்கிறேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம், அதில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் இன்குபேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து இப்போ கரண்ட்டில் வந்து என்னென்ன வந்து ஐடியாஸ் என்னென்ன இன்னோவேஷன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸ் ஆகுது, எப்படி வந்து அந்த ப்ராசஸிங்காக எப்படி வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுதுன்றதை வந்து ஒரு 2வது இதாக சொல்ல போகிறேன். 3வது வந்து அப்கமிங்கில் வந்து என்னென்ன வந்து ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து இட் வில் சேஞ்ச் ஒரு 20 இயர்ஸில், இப்போ 10 இயர் ஆர் 15 இயர்ஸ் ஃப்ரம் நோ எந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பூமாக இருக்கும் அப்படின்றத ஐ வில் ஷேர். ஸோ இங்கே நம்ம இங்கே இன்குபேஷன் சென்டரில் வந்து we are doing 3 things. One is business incubation, acceleration and the value chain development. இந்த பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த ஐடியாவை நீங்கள் வந்து எங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்ஸ் இது இந்த டெக்னிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஷியல்ஸ் அந்த சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி வந்து உங்ககிட்ட ஐடியா இல்லைன்னு வந்தாலும் we can provide some ideas either from the research and development of any of the universities or ICR institutes. அங்கே இதை வந்து கொடுத்து you can take further அந்த டெக்னாலஜி வந்து ஐடியாவை எடுத்துட்டு then we help you in developing it. பட் as acceleratorனா ஆல்ரெடி நீங்கள் பிஸ்னஸ் இருக்கு, அந்த பிஸ்னஸ் ஒரு 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு 2 ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கு. If you want to scale further அப்படின்னா அதுக்கு வந்து we can support. ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் I can share it in back or when somebody asks I can share the examples, particular examples related to this. But we are more focused on farmers produced organization because it's supported by NABARD. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா currently ஒரு 160 organization FPOs are registered with us and they are getting our hand holding and mentor support. Plus வந்து but 250 plus வந்து we are supporting. இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து
in farmers producer organization மூணு இதா பிரிக்கிறோம். Production, processing and marketing. Production, what we are trying to do now, we are trying to bridge the gap between the actual yield and potential yield. What இதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு 2500 kgs வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வருது அப்படின்னா, but potential 7000 kgs இருக்குன்னா, we are identifying startups or technologies which is available with universities or any private industries, and we try to give it to the farmers. அவங்க போய் farm field demonstration பண்ணுவாங்க. So இதுக்கு வந்து we have conducted India's first FPO startup immersion program in collaboration with DST, and startups across India, they have come and they pitched their presentation. Normally, a startup will pitch to an investor. So what we have started is they are pitching their idea to the farmer producer organization. We have organized some 50 FPOs have come, and they have listened to startups. Next stage they went to their place and they started demonstrating. Then they are taking that particular to their own farms. So these are the things we are doing. How we get other supports, we have incubation centers across the states, either in ICR or through support from DST. We get the connects and then we get the things done either in the technical form or in the marketing form. So there's just a basic, I just want to give a basic of what we are doing. But how the current startup ecosystem எந்த மாதிரி இருக்கு, ஐடியாஸ்ல எந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் பிக்கப் ஆகி போயிட்டு இருக்கு, எந்த மாதிரி நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கும்போது, விர்ச்சுவல் வாட்டர் கண்டெய்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிலோ ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு 5000 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ஆகுது. ஒரு கப்பு டீ ப்ரொடியூஸ் நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு கப்பு டீக்கு வந்து 150 to 160 லிட்டர்ஸ் தண்ணி தான் ஆகுது. ஸோ ஒரு கிலோ பீஃப் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 14,000 லிட்டர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ அந்த 14,000 லிட்டர்ஸ் வர்ற 1 kg பீஃப்ல இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து there is an insect called cricket, and cricketல இருக்கிற வந்து நம்ம 2 லிட்டர்ஸ்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ப்ரோட்டீன். ஸோ இதுக்கு ஏன் இது பண்றாங்கன்னா, the cattle population, dairy industries வந்து when it is go for an industrialization மாதிரி போகும்போது climate change, the methane releases எல்லாம் வந்து it's also contributing. The feed the most the food consumption இருக்கிற feeds எல்லாம் வந்து it is going towards animal feed. The lands are converted towards maize and soya. So அந்த இதெல்லாம் வரும்போது now this there is startups who are using this insects to deliver the protein. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஸ்மால் ரூம் 10x10 ரூம்ல வந்து கிரிக்கெட்டை வந்து ஒரு 2 weeks வளர்க்குறாங்க. வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் தே கேப்சர் டெசிகேட்டட் பவுடர் பண்ணி கேக், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேக்கு, குக்கீஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் மெயின் வாட் இஸ் தட் கீ டேக்அவே அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நார்மலாக வந்து ஃபுட்டுக்கு ரா மெட்டீரியல் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து வந்துட்டு இருந்தது. But now the pests of agriculture has also been now becoming raw material for the food preparations. So இது வந்து ஒரு trend. This is changing the way we are started consuming. Not only in that, worms or the buffalo worms and the rhinoceros beetle worms, அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து they are using it and then they are making it a food. இது ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டப்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. அது போக வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நவ் பர்சனலைசேஷன்ன்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்துருச்சு. 3D food printing இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இஃப் யூ கோ டு சர்டன் கான்ஃபரன்ஸ் நவ், அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஜஸ்ட் நம்ம வந்து டீ பிரேக்ல கொடுக்கும், ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு கோ அண்ட் சே, எனக்கு வந்து இந்த திக்னஸ்ல இருந்தால் போதும், இவ்வளோ மைதா இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்தால் போதும், நான் ஜஸ்ட் டீ பிடிச்சிட்டு வரக்குள்ள வந்து என்ன ஷேப்ல நமக்கு வந்து குக்கீஸ் வேணும், இல்லை என்ன ஷேப்ல கேக் வேணும், அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 3D பிரிண்டிங்ல வந்தது. ஸோ இது வந்து கஸ்டமைசேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. கஸ்டமைசேஷன், பர்சனல் கேட்டரிங் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வே வி ஆர் கோயிங் டு. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 3 years முன்னாடி வந்து டெல்லியில் இருந்தேன். அங்கே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இஃப் யூ கோ அண்ட் தென் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் இல்லை ஒரு 20,000 to 30,000 பொருள் வாங்குறீங்க ஒரு மாதத்துக்கு அப்படின்னா, they don't say that you have bought 20,000 rupees. Sir, you have bought almost 150,000 calories, which is divided by 2 or 3 of your family. This will lead to obese. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுல நமக்கு பயம் காட்டினாங்க அப்படின்னா வந்து our purchase decision will change, and then the way we are going to select the foods is also going to change. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ப்ராசஸிங் அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த பேக்வேர்டு வரும்போது வந்து இட் இஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது. இப்போ வந்து கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்னு சொல்றாங்க. இப்போ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இந்த ஃபுட்ல தான் வந்து நிறைய இப்போ வந்து தேர் ஸ்டார்டட் பிளேயிங். இப்போ வந்து தேர் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்ட் சம்பா மசூரின்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் less than 45 if you eat that it won't be much diabetic when compared to others. So அந்த மாதிரி வந்து less glycemic index இருக்கிற ஃபுட்ஸை வந்து they are promoting. That's why millets is picking up so good. So இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபுட் ப்ராசஸ் ட்ரெண்ட்ஸை வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து that is one way where value addition of foods is changing how the processing is done and production is done.
அதே மாதிரி வந்து நவ் தேர் இஸ் அதர் திங். இப்போ ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கம்பெனில வந்து நார்மலா பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டேக்லைன் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் த கம்பெனி வில் டூ. நார்மலா எல்லாத்தையும் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கும். இஃப் யூ கோ த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட், ரியல் ஃபுட் ஃப்ரெஷ்லி பிரிண்டட், இந்த கம்பெனியோட சிம்பிள் லாஜிக். அந்த கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரியல் ஃபுட் ஃப்ரெஷ்லி பிரிண்டட். ஸோ whenever we are starting a company, we ensure that we should explain our what our company is aim to do or doing in 2 to 3 words that will give us some clarity and then helpful in creating our core values. So in the company வந்து uplift இதை பார்த்தீங்கன்னா good mood food. ஸோ இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து there is people who are more addicted towards digital equipments and gadgets, which is further related to social medias. ஸோ அந்த சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்காட்டி there is more number of stress, distress, depressionsலாம் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து now people are started doing healthy gut. இது ரொம்ப நார்மலான விஷயம் தான். அதை வந்து அவங்க ஒரு பேக் பண்ணி வந்து they are giving. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்த்தி கட் இருக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ், அந்த இன்கிரீடியன்ஸ்க்கு they are trying to find out and then they are making என்ன சொல்றது, they are making a food and then they are selling. So இது வந்து another type of one which is getting more and more popular. So other type பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்ல I'm giving food examples and then I will move to other things. இப்போ வந்து நார்மலா if I come on Monday morning அப்புறம் சாட்டர்டேக்கு அப்புறம் there is a lag in my work. அப்புறம் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து உட்கார்ந்தேன் அப்படின்னா வந்து there is another. So this company has found there is an issue. அப்புறம் வந்து when they say you have so much work load, they reduce the carbohydrates in the food. So they will go and presenting this solution to the IT HR department. அவங்க வந்து they will say the particular people வந்து இந்த இவ்வளவு workload இருக்குன்னா they will give it to the canteen and then they will prepare meal according to the workload. So this is also picking up. So in the மாதிரி வந்து customization to increase the productivity is also a business model which is generating revenue. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து they are changing. இதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ ஜூனியர் குப்பண்ணா, தலப்பா கட்டி இந்த மாதிரி பிரியாணி கடைகள்லாம் வந்து ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் டேஸ்ட் வந்து சில டைம்ல மாறி there was an issues also. But how it is maintaining அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are having a package of இப்போ வந்து குக் பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து இந்த இன்கிரியன்ஸ் இருக்கணும், எனக்கு டெண்டர், எனக்கு வந்து இப்போ வந்து லெக் பீஸ் அப்படின்னு வந்தால் வந்து 45 days to 50 days வந்து சிக்ஸ் இருக்கணும், சிக்கனோட இதை மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன். அது மாதிரி வந்து they have prepared a list and then they are sourcing according to that list. So அதனால வந்து that is also changing the production and processing. So this is different types of business model. Another type of business பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா shelf life increase பண்றது. If you increase shelf life, that is another business which is picking up very strongly. Post harvest loss அதிகமாகுதுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. So this is one company which is using supercritical carbon dioxide for natural pasteurization technique, through natural pasteurization techniques. இதுல இருந்து artificial preservatives யூஸ் பண்றதில்ல, refrigeration யூஸ் பண்றதில்ல, but they are increasing it. So this they are experimenting. Even one of our students also, they have developed certain technology where you can increase the delay the ripening of banana. ஸோ அது மாதிரி வந்து இது they have also come up with a stick fresh. இது ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும். இந்த above that அது நீங்கள் வந்து இந்த பழத்தை டிப் பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ரெஸ்பிரேஷன் கட் பண்ணிட்டு it will keep the freshness for 14 days and it will delay the ripening. It cut the respiration. So self life increasing is another area which is more important. எல்லாருமே வந்து இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு 3 நாள் 4 நாள்ல செல் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு அவசரத்தை தடுக்கிறதுக்கு ஹார்டிகல்ச்சர் இதில் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் ஏரியா இஸ் another one which is gaining so much momentum. அப்புறம் with invent of Zogo and Zomato and Swiggy, the concept of white label foods and ghost restaurants are increasing. White label foodsனா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து கடை, உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிராண்டட் கடை கிடையாது, பட் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பீங்க, நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவீங்க, அவங்க வந்து அவங்க லேபிள வச்சு they will go and deliver. So இந்த மாதிரி white label foods is going to come up. So this white label goods is going to play a major role in farmer producer companies. So farmer producer companies will produce the goods. அதுக்கு மேல வந்து there will be companies coming now. Even we are in touch with Achi Masalas also through Nallakierai. அவங்க வந்து they also want this type of things. So one of our இப்போ வந்து தங்கபூமி மில்லட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க one of our startups, they are doing all the backwards. அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து we are into it. So future என்ன ஆகும்னா platform based business will create more and more white label foods and ghost restaurants. So I already told customization as becoming the new order. So இந்த இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து this is a company of Pepsi. நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ கோ ஃபார் டீ கடைக்கு போனேன் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக கொடுங்க, இல்லை சக்கரை இல்லாமல் கொடுங்க, இல்லை சக்கரை கம்மியாக போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்கிறோம். இதே தம்ஸ் அப், கோக் இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். So taking this look, the future is for personal catering and customization.
பெப்சி அண்ட் கோகோக்கோலா வந்து அந்த சிரப் கொடுத்துட்றாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த இதை வந்து அவங்க வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இஃப் கரண்ட்ல வந்து வி ஆர் நவ் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் இன்குபேட்டர்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் டூயிங் சச் திங்ஸ். அதில் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் சம் குட் ரெஸ்பான்சஸ். ஸோ ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன் இஸ் கோயிங் வெரி ஹை. 0% ஆல்கஹால், ஒரு கம்மி பர்சன்ட் இருந்தால் ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்னு சொல்லி கரண்ட்லி மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் இன் திஸ் லைன், பனானா வைன், சப்போட்டா வைன், அதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம் வைன், கைக்குத்தல் அரிசியிலேருந்து அதில் வந்து வைன், இந்த மாதிரி வந்து தேர் மெனி திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப். So this is a little bit healthy also, and it is avoid the addiction towards the alcohol. இந்த மாதிரி இருக்குக்கும் there is a different set of market, and this is also growing very high. So eating foods prepared by others. See, another thing is how medical industry innovation is affecting the way we are consuming the food, and then how that is going to produce. This is a device. It's like a pen drive மாதிரி இருக்கும். நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ல வந்து if you just insert it and then நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பாய்சன் ஆயிருக்கா இல்லையா அந்த இது உங்களுக்கு சொல்லிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி டிவைசஸ் வந்து தேர் டேக்கிங் வித் தெம், and then it is showing whether what to eat and what not to eat. So these things are coming up, and then இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து the food habits and then allergy, எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் இது அலர்ஜி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் டேட்டா கீப் அப் பண்ணி it is creating an different eating habits which is affecting the way we are processing and producing the food. So not only innovations in agriculture or food sector affects our focus or our future, then innovations in other sectors is also having an impact on our food and agriculture industries. So nama startups industry we should consider those things also. So this is another level. Normally if you want to find a DNA, you have to go to an hospital, you have to bleed the blood, and then you have to wait for days. So this is another company called 23andMe. They will give a small ஒரு டப்பா மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அந்த டப்பாவில் நம்ம வந்து சலைவாவை வந்து ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா within 3 to 5 days they will give a profile of our DNA. And the profile of DNA வந்து they will say you have to eat this particular food. If you eat this particular food, your DNA will be healthy and you won't be prone to diabetic pressures or any other things. So இந்த மாதிரி வந்து advanced equipments will help you to determine what to eat. So what to eat ன்றது நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then your choices will be very niche. So startups are coming in this way, which is also affecting other things. So eat with இது வந்து ஒரு வேற ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து நான் ஒரு யூஆர் கம்மிங் டு சி டு மதுரை, ஒரு நாள் தான் நைட் தான் தங்க போறீங்க. பட் மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோனார் கறிக்கிற தோசை ஃபேமஸ், இன்னொரு இடத்துல வந்து சூப்பு ஃபேமஸ், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனால் ஒரே நாள் நைட்ல எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து சாப்பிட முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மதுரையில் இருக்கிற எல்லா பெஸ்ட் ஃபுட்ஸையும் வந்து எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்க. நீங்க 1500 கொடுத்தீங்கன்னா பஃபே சிஸ்டத்துல உங்களுக்கு எல்லா பெஸ்ட் ஃபுட் ஒரே இடத்துல சாப்பிட்டு போயிடலாம். சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், பட் இட் இஸ் ஹேவிங் an worth in it. So the new business models are creating and more things. So another thing இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்னொரு கான்செப்ட், குக்கிங் ஃபுட் அப்படின்றது வந்து பீப்புள் ஆர் நாட் இப்போ வந்து விரும்ப மாட்டேன்றாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா முளைப்பு கட்டின பயிர் தான் அதை கொஞ்சம் இதப்பட்டு we are not cooking the food, we are growing the food அப்படின்னு சொல்லி they are creating a new market. ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வந்துச்சுன்னா மைக்ரோ கிரீன்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு செக்மெண்ட் வந்துருது. ஸோ மைக்ரோ கிரீன்ஸை வந்து அவங்க வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து பீப்புள் ஆர் ஸ்டார்டட் அட்ராக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் நியூ. இப்போ நீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் வில் பி இன் மேக்ஸிமம் இட் வில் பி yellow and red color, பிகாஸ் எந்த ஒரு ஃபுட் ஐட்டமுமே வந்து yellow and red இருந்தால் தான் வந்து இட்ஸ் அன் அப்படைசர் கலர்ஸ். நம்ம பார்த்தா வந்து ஒரு கான்சியஸ்ல ஒரு வந்து இட் வில் கிரியேட் அன் சென்சேஷன் டு கிராவ் ஃபார் த ஃபுட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கலர்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ அனதர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தேர் ஆர் மோர் வெஜிடேரியன் பீப்புள்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப். வெஜிடேரியன் பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து மீட் சாப்பிடணும்னு சில பேர் இருக்கும். ஸோ பிளான்ட் பேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறது வந்து அனதர் ஒரு இது வந்து ப்ரோட்டீன் மீட்னு சொல்லுவாங்க. ஈவன் நவ் பிளாக் கிராம், கிரீன் கிராம் எல்லாம் வந்து தே ஆர் ஸ்டார்டட் டூயிங், அண்ட் தென் வி ஆர் ஆல்சோ எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் ப்ரோட்டீன் மீட் வித் பிளாக் கிராம். சரி, அனதர் ஒன் இது வந்து நேட்டிவ் ஸ்பெஷல்னு சொல்லி இது தமிழ்நாடு பேஸ்ட் கம்பெனி தான். இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து யூஎஸ் பேஸ்ட், கனடா பேஸ்ட் அண்ட் தமிழ் சங்கத்துக்களை என்ன மாதிரி இது பண்றாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மணப்பரம் முறுக்கு இந்த மாதிரி வந்து லோக்கல் இருக்கிறத வந்து அவங்க வந்து ஒரு எஸ்ஐஜிஸ் கொடுத்து அவங்க பேக் பண்ணி தீபாவளி, பொங்கல் இந்த மாதிரி டைமுக்கு வந்து பேக் பண்ணி அனுப்புறாங்க. தே ஆர் ஆல்சோ டூயிங் வெரி குட். ஸோ அனதர் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் இருந்துச்சு, பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது, எனிதிங் சர்வீஸ் ஜாஸ் இருந்துச்சுங்க. நவ்
ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இந்த இது இருக்கு. இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் 300-400 acres வந்து தே வில் fly a drone and then measure what is the number of flowers are there, what is the required number of bees to pollinate that particular acres. அதுக்கப்புறம் வந்து they prepare the field by keeping the certain humidity and moisture. அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து வாட் வி ஆர் என்விசேஜிங் அதை விட வந்து அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஐ ஹவ் கிவன் அன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ். தேர் ஆர் சம் அதர் ஐடியாஸ் லைக் எடிபிள் கோட்டிங் இருக்கிற பேக்கிங் இதெல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வித் வாண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரஷ் அப் வித் another 2 to 3 slides. ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 3-4 ஸ்டார்ட் அப் வந்து இதாகுது. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100 ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து 8 ஸ்டார்ட் அப் தான் வந்து சர்வே ஆகுது. ஸோ அது வந்து அது வந்து இட்ஸ் அன் ஆர்டர். பட் இன் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து த ரேஷியோ இஸ் லைக் அவர்ஸ் இஸ் 8%, தேர் இஸ் 30 to 35%. அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் growth rate, we are the second largest ecosystem in the world. We are growing fast. ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து பர்சனலைஸ் கேட்டரிங், இந்த ஜோவோ, ஜொமேட்டோ, ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நிறைய இது வரும். ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ் லைக் 3D ஃபுட் பிரிண்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பிளாக் செயின் இந்த இதெல்லாம் வந்து வரும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். அர்பனைஸ்டு வந்து ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிஸ் வில் பி க்ரோன் நியர், ஃபுட் மைல்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட். உங்களுக்கு வந்து இந்த நார்மலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு பேக்யார்ட் கிச்சன் மாதிரி வந்து எவ்ரி திங் வில் பி இன் எக்யூப்மெண்ட். Those things will be, you can grow within your farms. So those type of things will come in. And then people வந்து ethical conscious ரொம்ப ஆயிருவாங்க. எப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டு தான் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அது வந்து இட் வில் க்ரோ மோர் ஓவர் தேர். கன்வீனியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நவ் பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு பர்ச்சேஸ் த அசெட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு கடையில் போய் சாப்பிட்றோம், ஒரு பொருளை வாங்குறோம், ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து how I experience it, how I experience the feeling, how it completes வந்து it is going to change. So if we are going to start a company, these are the things we have to do. Urbanization is increasing, incomes has been doubled. So இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து வந்து we will have a different set of consumer 5 years from now. ஒரு 10 years பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து you can do farming in your mobile phone, all the sensors with drones, everything will be in your packets. Packing will also change completely, and that will change the way people consume. The current generation of the people don't consume the food and then taste. ஒரு இப்போ இருக்கிறவங்க நாங்கெல்லாம் ஃபுட்டை பார்த்து சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்றது இல்லை, ஒரு பாக்கெட்டை பார்த்து அந்த பாக்கெட்லேயே வந்து நல்லா இருக்குன்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடும். So packing is going to play a very big role. That's why we are focusing more on packing for FPOs. This is from me. I'm open to answers in the last. Thanks for that opportunity. Thank you, sir. It's a very nice presentation. And இது வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோம். மெயின் பிக்சர் கண்டிப்பாக இன்னொரு வாட்டி we will be having you on board. Thank you so much for coming in and spending your time. I invite Dr. Srinivas from Tamil Nadu Newsprint and Papers to kindly start his lecture. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் சார். I am Srinivasan, General Manager Plantation in TNPL, Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited, which is a known company by everybody. I am working here as a raw material resource management head. Particularly, Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited. I think Tamil எல்லாருமே பேசுறாங்க. நானும் I will also switch over to Tamil. So TNPL வந்து 1984 when it was started with பகாஸ். பேப்பர் அப்படின்னாலே மரத்தை வெட்டி தான் காகிதம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இருந்து மாறி அப்போ வந்து பகாஸ்ல இருந்து காகிதம் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி 1984 கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆரம்பிச்சது. ப்ளீஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ அதுல வந்து படிப்படியாக இந்த நிறுவனம் வந்து வளர்ந்து இன்னைக்கு வந்து 4 லட்சம் டன் அளவுல பிரிண்டிங் அண்ட் ரைட்டிங் பேப்பர், 2 லட்சம் டன் அளவுல மல்டி கோட்டட் பேப்பர் போர்டு அண்ட் 3 லட்சம் டன் சிமெண்ட். இதுதான் இன்னைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட மேஜர் ப்ராடியூஸ். அதுக்கு வந்து ரா மெட்டீரியலா வி ஆர் ப்ரொக்யூரிங் அபவுட் 10 lakh மெட்ரிக் டன் ஆஃப் பகாஸ் எவ்ரி இயர். அது டைட் அப் சுகர் மில்ல இருந்து வி ஆர் ஹேவிங் அ டை அப் சுகர் மில்ஸ் வித்தின் தமிழ்நாடு.
ஸோ அதுல இருந்து வருஷத்துக்கு 1 million ton of bagasse we are getting it, which saves almost 40,000 hectares of forest deforestation. So that bagasse is being used. Otherwise, those for making this paper, we have to cut these trees about 40,000 acres. So our second raw material is the major raw material, wood pulp. That is pulp wood. நாங்கள் கூழ் மரம்னு இப்போ தமிழில் கூப்பிடுறோம். ஸோ அதில் நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. யூக்கலிப்டஸ், கேசுரினா, சுபாபுல், மலைவேம்பு, டால்பர்ஜியா சிசு, அகேசியான்னு, மூங்கில், இந்த மாதிரி பல வகைப்பட்ட மரங்கள் இருக்கு. அதுல மேஜரா நாங்க இப்போ வந்து தமிழ்நாடோட சீதோச நிலைக்கு தகுந்த அளவுல ஒரு 2 ஸ்பீசிஸ், பர்டிகுலர்லி யூக்கலிப்டஸ் அண்ட் கேசுரினா, 2 ஸ்பீசிஸ், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் க்ரோயிங் ஜோன்ல வரக்கூடிய ஸ்பீசிஸ், அதை இப்போ ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் மூணாவது ரீசைக்ளிங். ஸோ வேஸ்ட் பேப்பரை ரீசைக்கிள் பண்ணி, ஸோ ஆல் ஆர் தி eco friendly raw material, which is ultimately because one is bagasse, which is going to be the fired in the from sugar mill if you are not using. Then second one is the eucalyptus and casuarina, mostly which comes under the rainfed land, otherwise the land is going to be barren for years. And third one is the recycled fiber, which is paper we are using for the pulp, de-inking pulp. So now we have got another unit. First one is located in unit 1 is located in Kahidapuram, Pugalur, Karur district. And second, now we have started another unit recently 2016 in Mundipatti village of Trichy district, Manaparai. So where we have gone for the multi-layer coated board. Anga vandu now only board machine mattu irukku. Ipo pulp mill we are going. So once that is next year it is going to be installed 2021. If it comes to the wood requirement is going to be up, because we are going for a wood pulp mill anga. ஸோ அந்த wood pulp mill போட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு எங்களோட தேவை 5 லட்சம். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ 12 லட்சம் டன் ஆக உயரும். இதுதான் எங்களோட growth. 1985ல வந்துட்டு we started with 275 ton of pulp. ஏன்னா காகிதம் அப்படின்னு பண்றதுக்கு மூலப்பொருள் வந்து கூல், காகித கூல் வேணும். அதை வச்சுட்டு தான் அடிக்டிவ்ஸ், ஏன்னா 77% ஃபைபர் வேணும். அந்த ஃபைபர் சோர்சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1985ல வந்து 275 டன்ஸ்ல இருந்தது. இன்னைக்கு 2021ல இட் வில் பி சம்வேர் அரௌண்ட் 1750 டன்ஸ்க்கு 1050 டன்ஸுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ரா மெட்டீரியல். ஸோ இதுல இந்த 750 டன்ஸ் 1550 டன்ஸ்ல வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 750 டன்ஸ் 50% வந்து மரக்கூழ் சார்ந்த ஒரு மூலப்பொருளாக தான் பயன்படுத்த போறோம். ஸோ அதுக்கு இன்னைக்கு எங்களோட தேவை பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறது 300 டன் இந்த புகழூர் ஆயில வந்து உற்பத்தி செய்யறோம் ஒரு மரக்கூழ். அதே மாதிரி இந்த நியூ யூனிட்ல வந்து 450 டன் உற்பத்தி செய்ய போறோம். ஸோ ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா 750 டன் மரக்கூழ் மட்டுமே உற்பத்தி தேவை. ஒரு டன் மரக்கூழ் உற்பத்தி செய்வதற்கு 4.5 டன் அளவுக்கு கிரீன் மெட்ரிக் டன் உட் வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து 3300 டன் மரங்கள் தேவைப்படும். ஸோ இந்த மரங்களை எல்லாம் இயற்கை காடுகள்ல இருந்து அழிச்சுலாம் எடுத்துட்டு வர முடியும். இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு இயற்கை காடுகள் எங்கேயும் கிடையாது. முன்னொரு காலத்துல வந்து மூங்கில அதிக அளவுல பயன்படுத்தினாங்க. இன்னைக்கு மூங்கிலுமே வந்து மிக அரிய பொருளாயிடுச்சு. இன்னொன்னு மூங்கில வச்சு செய்யக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி மாறி இன்னைக்கு ஹார்ட்வுட்டை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய பேப்பர்ஸ் தான் அதிக அளவு மார்க்கெட்ல இருக்கு. ஸோ டெக்னாலஜி வைஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ட், ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி வைஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ட். அதனால இப்ப யூக்கலிப்டஸ், கேசுரினா, அகேசியா இந்த மாதிரியான ஹார்ட்வுட்டை பயன்படுத்தி இந்த பேப்பர் காகிதம் பண்றதுனால 12 லட்சம் டன் ஹார்ட்வுட்டை எப்படி ப்ரொக்யூர் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கவர்மெண்ட் சோர்சஸ் எங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல டிகிரேடட் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் டாஃப்கான்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசு வனத்தோட்ட கழகம் இருக்கு. அதுல இருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு 2 லட்சம் டன் வந்து we have got a long term tie-up, அதுல இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பேலன்ஸ் 10 லட்சம் டன்னும் வந்து we have to procure outside only from the farmers. தட் இஸ் ஐடியா. ஸோ இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட்டுங்கிறதுமே அல்டிமேட்டா வந்து ஃபார்மர்ட்ட இருந்து தான் ஒரு வியாபாரி வாங்கி தர போறாரு. அதே இதை வந்து நாங்க இப்ப ஸ்லோலி வந்து நேரடியா விவசாயிகள்ட்ட இருந்து கொள்முதல் செய்வதாக திட்டங்களை தயாரித்து இப்போ வந்து 10 லட்சம் டன் அளவுக்கு நேரடியாக விவசாயிகளிடம் ஒரு வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் டன் கூழ் மரங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால எது சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் பல்ப்வுட் க்ரோயர்ஸ், பர்டிகுலர்லி யூக்கலிப்டஸ், கேசுரினா, அகேசியா, மலைவேம் இந்த மாதிரியான மரங்கள் வளர்ப்பதற்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இருக்கிற அவைலபிலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் 2 இண்டஸ்ட்ரி, ஒன்று டிஎன்பிஎல், அனதர் ஒன்று சேஷாயின்னு 2 பேர் தான் மேஜரா இந்த வுட் வாங்குறோம். அது இல்லாம வந்து நிறைய விறகுக்காகவும் மற்ற இந்த சப்போர்ட்டிங் ஸ்கஃபோல்டிங் பர்பஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் போல்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு போறதெல்லாம்
பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து இன்னைக்கு ஆசச் அப்படியே மீட் ஆயிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு டிஎன்பிஎல்ல 12 லட்சம் டன் வரணும்னா அப்போ வந்து மோர் அண்ட் மோர் வுட்டுக்கு வந்து டிமாண்ட் வரப்போகுது. அதுக்கு ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய அளவுல இதை க்ரோ பண்ணாங்கன்னா தெர் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் ஃபியூச்சர் வாஸ்ட் ஸ்கோப் இஸ் தேர். நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ இதை வந்து நாங்க மனதில் வைத்துக்கொண்டு, ஏன்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான கேப் போயிடக்கூடாதுங்கிறனால 2017 இருந்து வருஷத்துக்கு 25,000 ஏக்கர் பரப்பளவுல வந்து மரங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான அனைத்து உதவிகளையும் விவசாயிகளுக்கு செய்து கொண்டு வருகிறோம். இப்ப வருஷத்துக்கு 25,000 ஏக்கர் பண்றதுக்கு 2 ஸ்கீம் மூலமா பண்றோம். ஒன்னு ஃபார்ம் ஃபாரஸ்ட்ரி, அதாவது பண்ணை காடுகள் திட்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுல ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாத்தையும் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களோட நிலத்துல ஒரு 10 ஏக்கர் இருக்குன்னா 2 ஏக்கர் 3 ஏக்கர் லெட் தம் கோ ஃபார் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி கிராப், தட் இஸ் யூக்கலிப்டஸ் ஆர் கேஸ்டரினா. அதுக்கு வந்து இல்ல நிறைய வாஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் பேரன் லேண்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா அதையுமே வந்து வி கேன் ப்ரமோட் திஸ் டைப் ஆஃப் கிராப்ஸ். அதுல வந்து இப்போ ஃபார்ம் ஃபாரஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுல வி சப்போர்ட் த ஃபார்மர் பை வே ஆஃப் குவாலிட்டி பிளான்டிங் மெட்டீரியல். ஒரு சப்சிடைஸ் பிரைஸ்ல கொண்டு போய் ஃபார்மரோட ஃபீல்டுக்கே கொண்டு போய் கொடுக்குறோம். இன்னைக்கு ஒரு வெளியில போய் எந்த ஒரு பிரைவேட் நர்சரியில போய் ஒரு நாத்து ஒரு ஈவன் ஒரு மலைவேம்புன்னு கேட்டீங்கன்னா 10 ரூபா சொல்லுவாங்க. நாங்க ₹1.50 யூக்கலிப்டஸ் சவுக்கு எல்லாத்தையும் அவங்க ஃபார்முக்கே இன்க்ளூடிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டோட கொண்டு போய் that to a high quality clonal plants we are giving. And second one is we are also giving a minimum support price. விவசாயி வந்து விளைவி நடுவும் போதே அவருக்கு ஒரு டன்னுக்கு உங்களுக்கு இந்த பிரைஸ் மினிமம் இருக்கும், அல்லது அன்றைய மார்க்கெட் விலை, இது ரெண்டுல எது அதிகமோ அதை கொடுத்து நாங்க எடுத்துக்கிறோம்னு ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறோம். மூணாவதாக நாம வந்து அந்த மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான அனைத்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது, அதாவது ஹார்வெஸ்ட் பண்ண வந்து தேவையான அனைத்து விதமான உதவிகள் இன்க்ளூடிங் ஹார்வெஸ்டிங் மெஷின்ஸ், டீபார்க்கர், டிரான்ஸ்போர்ட்டர் எல்லாமே நாங்களே சப்போர்ட் பண்ணி ஃபார்ம் கேட்ல அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கான உதவிகளையும் செய்து கொண்டு வருகிறோம். அது இல்லாம செகண்ட் ஸ்கீம் வந்து கேப்டிவ் பிளான்டேஷன் ஸ்கீம்னு சொல்றோம். அது வந்து பெரிய லேண்ட் லார்ட்ஸ் ஒரு 50 ஏக்கர் மினிமம் இருக்கு, அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல, வெளியில இருக்காங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு இன்றைக்கு இருக்கிற வேகரிஸ் ஆஃப் மான்சூன், லேபர் நான் அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் வச்சுட்டு சும்மாவே போட்டு வச்சிருக்கிற அந்த மாதிரி இடங்கள், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கவர்மெண்ட் இடம், இந்த மாதிரி வேக்கண்ட் இடத்தை எல்லாத்தையும் டோட்டலா மினிமம் 50 ஏக்கர் இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா டிஎன்பிஎல் வில் டேக் சார்ஜ் ஆஃப் தட் லேண்ட் ஆன் ரெவன்யூ ஷேரிங் மாடல். ஸோ லேண்டை மட்டும் அவங்களோட தான் இருக்கும். என்டையர் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட், கல்டிவேஷன் அண்ட் ஹார்வெஸ்டிங் எவ்ரி திங் வில் பி டன் பை டிஎன்பிஎல். அண்ட் இருக்கிற அந்த வரக்கூடிய ப்ராடியூஸை வந்து ஒன்ஸ் த கிராப் இஸ் மெச்சூர் 70% to 30%ங்கிற ரேஷியோல வந்து வி வில் ஷேர் வித் லேண்ட் ஓனர். லேண்ட் ஓனருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிராப்ல 30% கிடைக்கும், ஏன்னா பிகாஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி ஹை ஃபார் டிஎன்பிஎல். அண்ட் செகண்ட் ரொட்டேஷன், தேர்ட் ரொட்டேஷன்ல வந்துட்டு ஈக்குவல் ஷேர் 50% 50%. தட் இஸ் அனதர் ஸ்கீம். ஸோ இந்த 2 ஸ்கீம் மூலமாக நாம இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 1,78,000 நெக்ஸ்ட் 1,76,000 ஏக்கர்ல இது வரைக்கும் நாம வந்து 2004 இருந்து இந்த ஸ்கீமை டெவலப் பண்ணிட்டு வந்ததுல 1,76,000 ஏக்கர்ல நாங்க நடவு செய்திருக்கிறோம். அதுல வந்து 34,250 விவசாயிகள் வந்து பயன்பெற்று இருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2009 இருந்து நேரடியாக விவசாயிகளிடமிருந்து இந்த கூழ் மரங்களை வந்து நாங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 16 லட்சம் டன் 16.5 லட்சம் டன் அளவுக்கு மரங்களை நேரடியாக விவசாயிகளிடம் வந்து கொள்முதல் செய்வது. எப்படி என்றால் இன்னைக்கு விவசாயிகளோட இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் நேரடியா விவசாயி பேர்லயே பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கான கான்ட்ராக்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து அந்த மரங்களை நாங்க அவர்கிட்ட இருந்து கொள்முதல் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி குளோனல் ப்ரொபகேஷன் இதுக்கு தேவையான எந்த ஒரு பிளான்டேஷனும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா இதெல்லாம் லாங் ஜெஸ்டேஷன் கிராப். ஸோ பர்டிகுலரா இன்னைக்கு வந்து இந்த 2 கிராப்புமே வந்து சீட்லிங் பேஸ்டு கிராப்பா முன்னாடி இருந்துகிட்டு இருந்தது. ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஒரு ஏக்கருக்கு 10 டன் எடுத்தாலே பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ இந்த சவுக்கு, யூக்கலிப்டஸ் போன்ற மரங்கள்ல வந்துட்டு ஹைபிரிடைசேஷன் பண்ணி அதை வந்து குளோனிங் டெக்னாலஜி, வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன்ல குளோனல் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணி அந்த குளோனல் நாற்றுகளை தான் வந்து விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில வழங்கிட்டு வரோம். அதுக்காக ஒரு கிட்டத்தட்ட 1.5 மில்லியன் 15 மில்லியன் 1.5 கோடி அளவுல வந்து நாற்று உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு மையத்தை 2007 தொடங்கினோம். அது இன்னைக்கு படிப்படியாக வளர்ந்து இன்றைக்கு வந்து நாங்க வந்து ஆண்டுக்கு 5 கோடி அளவுல இந்த நாற்றுகளை உற்பத்தி செய்து இந்த வருஷம் 5 கோடி நாற்றுகளை இந்தியாவிலேயே வேற எந்த நிறுவனமும் இந்த மாதிரி குளோனல் நாற்றுகளை 5 கோடி அளவுக்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஐடிசி ஜெயண்ட்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க கூட 2 கோடி நாத்துக்கு மேல இது வரைக்கும் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கல. நாங்க 5 கோடி நாற்றுகளை உற்பத்தி பண்ணி இந்த விவசாயிகளுக்கு, அதுவும் பர்டிகுலரா தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இதை செயல்படுத்தி வருகிறோம். ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்
சொல்றேன்னா அந்த அளவு மரங்கள் இங்கே வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏன்னா பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரினாலே மரத்தை வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்றது போய் இன்னைக்கு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியால தான் நிறைய மரங்கள் வந்து இந்த பகுதியிலே வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. இதுல மேஜரா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி யூக்கலிப்டஸ், கேசுரினா, சிசுன்னு சொல்லி நம்ம தோதகத்தி ரோஸ்வுட்லயே ஒரு வெரைட்டி. ஸோ அதை வந்து ஷார்ட் ரொட்டேஷனா கொண்டு வந்திருக்கோம். அது மலைவேம்பு மீலியா டூபியா, மெலைனா ஆர்போரியா குமிழ் தேக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் லூசியானா சூவாபுல், அகேசியா மேஞ்சியம். ஸோ இந்த மாதிரியான மரங்கள் அனைத்தையுமே ப்ரமோட் பண்றோம். நாட் ஓன்லி யூக்கலிப்டஸ், ஸோ ஆல் அதர் ட்ரீ. அந்த க்ரோயிங் கண்டிஷனுக்கு, அந்த சாயிலுக்கு, அந்த கிளைமேட்டுக்கு என்ன ஸ்பீசிஸ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்றதுக்கு நாங்கள் வி வில் ஹெல்ப் தம். அது this is a clonal production technology. So mother plant is being harvested and planted, and the entire plants will be in the root trainer. நம்ம பாலி பேக் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ரூட் ட்ரைனர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த டெக்னாலஜில கொடுக்கறதுனால ஈஸியாகவும் விரைவாகவும் மல்டிப்ளை ஆகும், க்ரோ ஆகும். ஸோ இதுல வந்து என்வாயர்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ரீசைக்கிளபிள் இந்த ட்ரேஸை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இது some of the photographs. Next please. So this is our clonal production center in Kahidapuram. So it's able to produce 2.5 crore clonal plants every year, and this year we are almost touched the target of 2.5 crore. Another unit we have developed in unit 2, there also ஒரு 2.5 கோடி நாத்துகளை உற்பத்தி பண்றோம். அது இல்லாம இந்த நாத்தை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு கடலூர் மாவட்டத்துல, விழுப்புரம் மாவட்டத்துல காட்ராம்பாக்கம்னு ஒரு இடத்துலையும், அரியலூர் மாவட்டத்துல ஜெயங்கொண்டம் ஒரு இடத்துலையும், மூணாவது இடமா புதுக்கோட்டையில துவாருங்கிற இடத்துலையும் வந்து 3 நர்சரி, டீசென்ட்ரலைஸ் நர்சரி வச்சு விவசாயிகளுக்கு அருகிலேயே இந்த நாற்றுகளை மானிய விலையில் வழங்குவதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து வருகிறோம். நெக்ஸ்ட். So this seedling grown in the nursery clones. Next please sir. ஸோ இதுல மேஜரா பாத்தீங்கன்னா 3 டைப் ஆஃப் பிளான்டேஷன். ஒன்னு பிளாக் பிளான்டேஷன், ஒரு வாஸ்ட் லேண்ட் ஆஃப் ட்ரை லேண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதுல பிளாக் பிளான்டேஷனா ஒன்லி யூக்கலிப்டஸ் ஆர் கேசுரினா இது பண்ணலாம். செகண்ட் ஒன் இஸ் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி மாடல். ஸோ தே கேன் க்ரோ அலாங் வித் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப். ஸோ வைடர் ஸ்பேசிங், அது தகுந்த ஸ்பேசிங்கு, என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி, ட்ரிப் இரிகேஷன், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் we will support them to lay the design and plant agriculture crop. அந்த agriculture cropமே வந்து first 2 yearல வந்துட்டு it's a companion crop for the மெயின் ட்ரீ கிராப். அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் இதுக்கும் வர்றதுனால அந்த அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரியில இன்ஃபேக்ட் மச் பெட்டர் ஈல்ட் அந்த ஃபார்மருக்கு கிடைக்கும். ஸோ டபுள் த இன்கம் தே கேன் கெட். அதே மாதிரி லீனியர் பிளான்டேஷன், ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு இடமே இல்லை மரம் வளர்க்கலைன்னா இருக்கிற தோட்டத்திலேயே வந்துட்டு பார்டர்ல ஃபுல்லாவே தே கேன் பிளான்ட். அப்படி பார்டர்ல க்ளோஸா பிளான் பண்ணாலே 500, ஒரு ஏக்கர்ல பிளாக் பிளான்டிங்னு பண்ணனா 1000 மரம் பண்ணலாம். அதே பார்டர் பிளான்டிங் பண்ணா 500 மரம் பண்ணலாம். தட் இஸ் when it grow, almost 70% ஆஃப் த பிளாக் பிளான்டேஷனோட ஈல்ட வந்து இந்த லீனியர் பிளான்டேஷன்ல எடுக்க முடியும். அதனால விவசாயிகளுக்கு வந்து இது ஒரு உபரி வருமானமாகவும் இருக்கும். ஒரு பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரி 5 வருஷம் வேகரிஸ் ஆஃப் மான்சூன்ல கிராப் ஃபெயிலியர் ஆனா கூட இந்த ட்ரீ அவங்களை காப்பாற்றும். ஸோ இதுதான் தி ஸ்பீசிஸ் வைஸ் வாட் வி ஆர் க்ரோயிங். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் சார். 25,000 ஏக்கருக்கு வந்து வி ஆர் டூயிங். ஸோ வை வி promote this agroforestry model? ஒன்னு vagaries of monsoon. இன்னைக்கு இருக்கிற பாருங்க, வெள்ளம் வந்துடுச்சு, இன்னைக்கு நெல்லெல்லாம் பயிர் தண்ணியில மிதந்துட்டு இருக்கு. whereas the tree crop will always save the farmer, because maybe even smaller இருந்ததுன்னா we can retrieve back the trees, sapling up to 1 year. if it is olderனா வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ஈவன் 5 இயர்க்கு முன்னாடியே ஒரு ஃப்ளட்லயோ இதுலயோ வெள்ளம் வந்தா கூட அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கக்கூடியது வந்து TNPL will support. like that recently the கஜா புயல்ல மட்டும் ஏகப்பட்ட பயிர், உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஏகப்பட்ட மரங்கள் சாய்ந்தது. தென்னை மரங்கள், பழ மரங்கள் எல்லாமே சாய்ஞ்சு விவசாயிக்கு அது பெரனியல் கிராப் எல்லாம் ஒரு பெரிய டேமேஜை உருவாக்குன நேரத்துல அந்த பகுதியில வந்து சவுக்கு மரங்கள் நிறைய விவசாயம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அந்த சவுக்கு யூக்கலிப்டஸ் மரங்கள் 1,75,000 டன் அளவுக்கு TNPL நேரடியா விவசாயிகளுக்கு அதை ப்ரொக்யூர் பண்ணி, ஏன்னா ஒரு தென்னை மரம் சாஞ்சு கிடக்கிறதுல வந்து தென்னை மரத்தை கிளியர் பண்றதுக்கே வந்து விவசாயி வந்து ஏகப்பட்ட செலவு பண்ண வேண்டி இருந்தது. அந்த நேரத்துல அந்த புயல்லையும் அந்த சாய்ந்த மரங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்களுக்கு வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. அதனால இந்த வேகரிஸ் ஆஃப் மான்சூனுக்கு இந்த கிராப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதர் வந்து சடன் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் அவுட் பிரேக் எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்லயும் இருக்கும். அதுல வந்து இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப மீகர். அதுலயும் வி ஆர் கிவிங் வித் ஆர்கானிக் மீடியா, காயர் பித்து, டீகம்போஸ்ட் காயர் பித்துல வந்து ஃபிளோரோட்டஸ், ட்ரைகோடர்மா விரிடி, இந்த மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஃபங்கிசைட், நேச்சுரல் பெஸ்டிசைட் அண்ட் ஃபங்கிசைடை கொடுக்கறதுனால அந்த மரங்கள் இந்த மாதிரி இதுல இருந்து தாங்கி வளரக்கூடிய தன்மையை
கொண்டுள்ளது. அது மாதிரி மற்ற கிராப்புக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்புட் காஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து ஒன்லி இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பிகாஸ் லேண்ட் டெவலப் பண்ணணும், பிளான்ட் நடணும், இது 2 தான் மேஜரான செலவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொட்டைன் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வில் பி வெரி மினிமம். ஸோ அதை ஒரு ஹை இன்புட் காஸ்ட் இருக்கிறப்போ இந்த அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி மாடல் ட்ரீ கிராப்புக்கு வந்து இட் வில் பி அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட். தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ல ஃபெயிலியர் ஆஃப் கிராப் ஆஃபன் இட் ஹேப்பன் எய்தர் பை ட்ரவுட் ஆர் ஃப்ளட் ஆர் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ். அதுல வந்து இதுல அந்த ரிஸ்க்கும் இதுல கம்மி. தென் அன்சர்டைனிட்டி ஆஃப் மார்க்கெட் டிமாண்ட் அண்ட் நோ மார்க்கெட் சப்போர்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் டோட்டலா இதுல இல்லைன்னா, பிகாஸ் இன்னைக்கு இருக்க சூழல்ல கொஞ்சம் டிமாண்ட் விட சப்ளை அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அந்த COVID-19ல நிறைய ப்ராப்ளம், ஈவன் வி அவர் செல்ஃப் ஹவ் ரெடியூஸ்டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட். அந்த சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இப்போ கொஞ்சம் டல்லா இருக்குமே ஒழிய, நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து இட் இஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் ஏர்லியர், நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து இது இட்ஸ் கோயிங் டு பி a boon to the farmer. ஏன்னா பிகாஸ் எங்கெல்லாம் மரம் இருக்குன்னு தேடி வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை மட்டும் இல்ல, பக்கத்துல ஆந்திரா கர்நாடகால வந்து மிகப்பெரிய அளவுல மில்கள், ஐடிசி, பல்லார்பூர், ஜேகே இந்த மாதிரியான மில்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க பகுதியில் இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தினாலும் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக எனக்கு கிடைத்த தகவலின்படி மரங்கள் நடுவதே அந்த பகுதியில குறைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. அதனால நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து இன்னும் மரத்துக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகும். ஈவன் வி மே ஹேவ் டு கோ ஃபார் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற சூழல்ல அவங்க எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ வாஸ்ட் ஸ்கோப் ஃபார் மார்க்கெட் அண்ட் த ப்ரைஸ் ஆல்சோ. இந்த பர்டிகுலர் இதை பொறுத்தவரை அதர் அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டி மாதிரி இல்லாம இது ஸ்டேபிள் பிரைஸ். வென் வி ஸ்டார்டட் தி ஸ்கீம் வி பேட் 1800 rupees per ton of wood. இன்னைக்கு வந்து we are paying around 5500 rupees per ton of wood. It's a stable increase to the income to the farmer. ஸோ அந்த ரிஸ்க்குமே இதுல அவாய்ட் பண்ணதுனால தான் இந்த ஸ்கீம்ல ப்ரமோட் பண்ணி அக்ரோஃபாரஸ்ட்ரி மாடல்ல எவ்ரி இயர் we are trying to we are maximum achieving the target of about 20 to 25,000 acres. Next please. இது இல்லாம please in the sorry, previous one. So previous one sir, ஒரு நிமிஷம், previous one. இதுல அதே சொன்னது அந்த ட்ரவுட் டாலரண்ட் யூக்கலிப்டஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரவுட் டாலரண்ட். நம்ம நார்மலா சொல்லுவாங்க யூக்கலிப்டஸ் தண்ணியை உறிஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நாட் தி. அவர் ஃபர்ஸ்ட் இதுல சொல்லும் போது சொன்னார், இது பீஃபுக்கு வந்து சொன்னார் மிஸ்டர் சிவகுமார். ஸோ 2000 கேலன், தட் இஸ் அபவுட் 14,000 லிட்டர் யூக்கலிப்டஸ் ஒரு கிராம் ஆஃப் பயோமாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு லோயஸ்ட் வாட்டர் கன்சூமிங் கிராப். So it is a myth, it has been spread. Some people may not know about eucalyptus, talks lot about eucalyptus. So அதனால தான் we are not promoting eucalyptus as a one single species because we don't want to go into that controversy. But as a crop, நேச்சர்ல இந்த eucalyptus வந்தது வந்து நிறைய ஏரியால வந்துட்டு இதனால தான் அந்த ஏரியாவே கிரீன் ஆயிருக்கு. இல்லைன்னா தட் வில் பி வேற எந்த கிராப்புமே பயிர் பண்ண முடியாத இடத்துல அந்த ஸ்பீசிஸ் வரும். ஸோ அதுக்கு வந்து வெரி மினிமம் வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட். இட் இஸ் ஹேவிங் adaptive mechanism to tolerate the drought. ஏன்னா பிகாஸ் இதோட வேக்ஸ் நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க, யூக்கலிப்டஸ் லீஃபே வேக்சி கோட்டிங்கா இருக்கும். அதில் இருக்க ஸ்டொமேட்டோ ஓப்பனிங் வந்து கீழ் பகுதியில தான் இருக்கும். நல்ல ட்ரை பீரியட்ல கூட அந்த வாட்டர் டிரான்ஸ்பிரேஷன், எவோப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் லாஸை குறைச்சிக்கிட்டு இட் வில் த்ரைவ். தட்ஸ் வை இட்ஸ் அ ட்ரவுட் டாலரண்ட் ஸ்பீசிஸ். ஹார்டி ஸ்பீசிஸ் ஃபார் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் எதையுமே வந்து இது தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ளது. ஸோ அதே மாதிரி கோ எக்ஸிஸ்ட் வித் ஆல் அதர் கமர்ஷியல் கிராப். இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல பண்புகள் இருக்கிறதுனால இந்த ட்ரீஸ் வந்து வாஸ்ட் லெவல்ல இன்னைக்கு வந்து we are promoting and it is being picked up by the farmers very well and market also we are giving support. So with this few words I finish up my, these are all some agroforestry model. So with it can grow with all crops. What is economics, everything is there. If people are interested they can call, because entire Tamil Nadu we have divided into 4 zones, north, west, east, south னு 4 ஜோனா பிரிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் we have got a manager, புதுக்கோட்டை, விழுப்புரம் and காகிதபுரம் and அரியலூர். So in the 4 zoneலையும் we have got 30 agriculture graduates are working. So they will coordinate and help the farmers to grow these plantation, to harvest the plantation, to make the payment to the farmers directly. So thank you for the opportunity. I thank once again the organizers and particularly my colleague Mr. Kasi for giving me opportunity. Thank you very much. If any clarification, please contact me either over phone or by mail. Thanks a lot. Thank you so much sir. Very ரொம்ப தமிழ்ல ரொம்ப நல்ல பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டீங்க சார். நவ்
we request Mr. Annamalai, our senior 76 batch. Most of our members know about Mr. Annamalai. Please, Mr. Annamalai, you can unmute and start your presentation. Mr. Annamalai? Sir, please unmute, sir. He's unmuted. Annamalai sir, கேக்குதுங்களா? கேக்குதா? கேக்குதா? Okay. குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி. நம்ம அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அக்ரி டீன் பேசையிலே என்னுடைய டாப்பிக்கை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாரு. வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசினாரு, ரூஃப் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றியும் கொஞ்சம் சொன்னார். இது ரெண்டும் முக்கியமாக நான் பேச போகிற டாபிக் ரொம்ப ரிலேட்டட். அதாவது நம்ம நார்மல் சாயிலில் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணோம், ஓப்பன் ஃபீல்டில் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணோம்னா, அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் எது பண்ணாலும் வாட்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும். ரெண்டாவது, ஓப்பன் டு அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ரெயின் அண்ட் சன். அப்போ எக்ஸஸ் ரெயின் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகுதுன்னு. ஆனால் இந்த மாதிரி பாலி ஹவுஸ் போட்டு க்ளோஸ்ட் ஹவுஸில் கல்டிவேஷன் பண்ணோம்னா ரெயின் டேமேஜ் சுத்தமாக இருக்காது. ஏன்னா மேலேயும் ஷீட் போட்டுறோம், சைட்லையும் சீல் பண்ணிடுறோம். அதனால ரெயின் வாட்டர் எதுவுமே உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அடுத்த ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இன்செக்ட்ஸ். ஏன்னா சைடில் பூரா நம்ம இன்செக்ட் நெட் போட்டுறதுனால இன்செக்டோட ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிரும். ஐ ஒன்ட் சே நில், பட் ஏன்னா எதனால நில் இல்லைன்னா ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக்லி ஸ்பீக்கிங் இன்செக்ட் ப்ராப்ளமே இருக்கக்கூடாது. பட் நம்ம லேபரர்ஸை தான் ஹையர் பண்ணுறோம். இந்த பாலி ஹவுஸ் அல்லது ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்ல எல்லாம் 2 டோர் போட்டிருப்போம். என்ட்ரி ரூம் ஒன்று இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே போன உடனே அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகணும். ஆனால் அந்த லேபரர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நார்மலாக ஈஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனுக்காக 2 டோரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுடுவாங்க. அவங்க காய் கொண்டு வர கொண்டு போகிற நேரத்தில் அடிக்கடி திறக்க வேண்டியிருக்கு, மூட வேண்டியிருக்குங்க. அதனால சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்செக்ட் உள்ளே போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். தியரிட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இன்செக்டே போகக்கூடாது, ஏன்னா இன்செக்ட் நெட் போட்டுறோம். அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்லை. தேர்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம உள்ளுக்குள்ள வளர்க்கக்கூடிய பயிருக்கு தேவையான கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியரை ஓரளவுக்கு கொண்டு வர முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓப்பன் ஏரியாவில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருக்குன்னா டெம்பரேச்சர், நம்ம அந்த பாலியோஸ்குள்ளரை ஒரு 5 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் பை இன்ட்ரோடியூசிங் ஃபாகஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அதனால இதெல்லாம் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. இப்போ ஹைட்ரோபோனிக் ஃபார்ம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ட்ரோன்ல இருந்து நாங்கள் மதுரையில் ஒரு வீட்டு மொட்டை மாடியில் ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு போட்டோம். அதை ஒரு ட்ரோனில் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன், வீடியோ எடுத்திருக்கு. அதை முதல்ல ப்ளே பண்ண சொல்கிறேன், பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் சார்.
தேங்க்யூ மிஸ்டர் தாரிக். ப்ளீஸ் கோ ஹெட் சார். ஓகே, இதில் ஓப்பன் ஃபீல்டில் போடுறதுக்கும் பாலி ஹவுஸ் போட்டு போடுறதுக்கும் உள்ள அட்வான்டேஜஸ் சொன்னேன். ஆனால் பாலி ஹவுஸை காட்டிலும் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸில் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்னா என்னன்னா மெயினாக இது மண்ணில்லா விவசாயம். சாயிலே கொஞ்சம் கூட தேவையில்லை. பிவிசி பைப் 4 அங்குலம் 6 அங்குலம் சைஸ் பைப்பில் 3 இன்ச்சஸ் அல்லது 2 இன்ச்சஸ்க்கு ரெகுலர் இன்டர்வல்ல 1 அடிக்கு 1 ஓட்டை போட்டுட்டு அதுக்குள்ளார செடி வளர்க்குறது. உள்ளுக்குள்ளார அந்த பிவிசி பைப்புக்குள்ளார தண்ணி தான் இருக்கும், சாயிலே இருக்காது சுத்தமா. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா, சாயில்ல ஏதாவது ஒரு கிராப் வளர்க்குறோம்னா அதுல சாயில் பாண்ட் டிசீசஸ்னு சில டிசீசஸ் வரும். மெயினா அந்த குக்கும்பர் வளர்க்குறவங்க எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியதுன்னா நெமட்டோடுன்னு ஒன்று இருக்கு, ரூட் நாட் நெமட்டோடுன்னு. அது வேர்ல முடிச்சா விழுந்துட்டு இந்த நியூட்ரியன்ஸை மேலே கொண்டு போக விடாம பிளாக் பண்ணி அதனால பிளான்ட் டெத்து நிறைய வரும். அந்த மாதிரி வரக்கூடிய டிசீசஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். மேஜர் அட்வான்டேஜ் சாயில் பாண்ட் டிசீசஸ் இல்லாம பண்ணலாம். செகண்ட் அட்வான்டேஜ், நார்மல் ஓப்பன் கல்டிவேஷன்ல ரிட்ஜஸ் அண்ட் ஃபாரோஸ் போட்டுட்டு நிறைய ஃபெர்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இதில் பாலி ஹவுஸில் டியூப் வழியா லேட்ரல் வழியா தண்ணி கொடுப்போம். லேட்ரல் வழியா தண்ணி கொடுத்தாலுமே சாயில்ல விழுகிற தண்ணியை எல்லாமே நமக்கு ரூட் பிளான்ட் எடுத்துக்காது, பிளான்ட்டோட ரூட் எடுக்காது. சில சர்டன் குவான்டிட்டி எவாபரேட் ஆகி போய் தான் செய்யும். ஆனால் இதில் அந்த கிடையாது. ஏன்னா வாட்டர் தான் மீடியம், அதுல வாட்டர் தண்ணிக்குள்ளே தான் இந்த பிளான்ட் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு 20 ப்ரோட்ரேன்னு சொல்றது, 20 குழித்தட்டு, 20 குழி உள்ள தட்டு அல்லது சின்ன தனி செப்பரேட் கப்ஸ். இதுல வேரியஸ் மீடியாஸ் இருக்கு. நாங்க நார்மலா யூஸ் பண்றது சீப்பஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னா கோகோபித். இந்த கோகோபித் காயப்பித், அதாவது தேங்காய் மஞ்சி இருக்குல்ல நார், அதுல லோ ஈசி உள்ள கோகோபித் அதை வச்சு அதுல தான் சீடு உள்ள போட்டுருவோம். அதுல சீடு உள்ள போட்டு 5 to 7 days டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் கிராப் ஒரு 2 லீஃப் வர வரைக்கும் அதுல வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இந்த பிவிசி டியூப்ல இருக்குல்ல ஓட்டை, அந்த ஓட்டைக்குள்ளார உள்ள போட்டுறது. அந்த பிவிசி டியூப்ல வாட்டர் எப்போதுமே இருக்கும். இதை இந்த பிவிசி டியூப் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய டேங்க், 500 லிட்டர் டேங்க், 1000 லிட்டர் டேங்க், அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அதுல ஒரு பம்பு மாட்டியிருப்போம். அந்த பம்பு மூலமா வாட்டர் எப்போதுமே சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுல நம்ம என்ன அட்வான்டேஜ், இதுல என்ன சில அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா, இந்த நார்மல் ஃபீல்டில் போடுற ஃபெர்டிலைசர்ல சில ஃபெர்டிலைசரை பிளான்ட் எடுத்துக்கும், மீதியெல்லாம் எவாபரேட் ஆகி போகும், இல்லைன்னா சாயில போய் சாயில ஸ்பாயில் பண்ணும். ஆனா இதுல போடுறோமே பாலி ஹவுஸ்ல போடுறோம்ல, பாலி ஹவுஸ்ல போடுறத ரூட் ஜோனுக்கு மாத்திரம்தான் ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்குறோம். அதனால ஓப்பன் ஃபீல்டில் போடுற அளவுக்கு இதுல ஃபெர்டிலைசர் வேஸ்ட் ஆகாது. இருந்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் உள்ள சாயில் பூரா நாளடைவில் கேட்டு போயிடுது. அதையும் அவாய்ட் பண்றதுக்காக நாங்க என்ன பண்றோம்னா வாட்டர் சால்யூபிள் ஃபெர்டிலைசர், லிக்விட் ஃபெர்டிலைசரை இந்த சர்க்குலேட் ஆகக்கூடிய டேங்க்ல ஆட் பண்ணிட்டு அதை தான் பம்ப் பண்றோம். அந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணல என்ன ஆகுனாக்க நியூட்ரியன் ஃபில்டு வாட்டர், நியூட்ரியன் கேரிங் வாட்டர் அது அப்படியே உள்ள போய் அந்த பிவிசி வழியா உள்ள போகல ரூட் எவ்வளவு தூரம் ஃபெர்டிலைசரை அல்ல நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப் பண்ண முடியுமோ அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். மீதி வாட்டர் திரும்ப இந்த டேங்குக்கே கலெக்ட் ஆகிடும். அதனால இது இப்படி திரும்ப திரும்ப ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு நியூட்ரியன்ட் கன்சம்ஷன் ரொம்ப குறையுது, செலவு ரொம்ப குறையுது. ஆனா இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் லைக் பாலிஹவுஸ் தான். பாலிஹவுஸாவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள சாயில் மீடியாவுக்கு பதிலுக்கு நம்ம வாட்டர் டியூப்ல வாட்டர் விட்டு அதுல வளர்க்குறோம் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ். இதுல எல்லா விதமான கிராப்பும் வளர்க்கலாம். இங்க சில ஸ்லைடு போட்டுட்டு இருக்காரு பாருங்க. தர்பூஸ் வளர்க்கலாம், குக்கும்பர் வளர்க்கலாம், இது கத்திரிக்காய், வெள்ளை கத்திரிக்காய், அப்புறம் ரோஸ் வளர்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் நிறைய மேஜர், அதுவும் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வரும். இது பாருங்க குக்கும்பர்,
நான் ஒரு சாதாரணமா ஓப்பன் ஃபீல்டில் வளர்க்குற காட்டிலும் பாலி ஹவுஸில் வளர்க்குறதுல 8 கிலோ கிடைக்கும் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு குக்கும்பர். ஆனால் ஹைட்ரோபோனிக்ஸில் வளர்த்தோம்னா 9 to 10 kgs பர் பிளான்ட் கிடைக்குது. இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஓப்பன் இது பாலி ஹவுஸில் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் மீட்டர் பாலி ஹவுஸில் 1800 பிளான்ட்லேருந்து 2000 பிளான்ட் வளர்க்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் பண்ணோம்னா 3000 பிளான்ட் வளர்க்கலாம். அதே டைம் அதே செலவு, ஆனால் 50% எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். அப்போ 50% அவுட்புட்டும் கூடும். அடுத்தது ஸ்பேஸ் சேவிங்ஸ். ஸ்பேஸ் சேவிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக ஒன்று போட்டிருந்தேன். இப்போ பாருங்க, இந்த ஸ்லைட்ல பாருங்க, அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குள்ளார எவ்வளவு கிரீன் லீவ்ஸ், எவ்வளவு கிரீன் திங்ஸ் வளர்த்துருக்கோம் பாருங்க. இது வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் வந்து லிமிட்டட் ஸ்பேஸ்ல மொட்டை மாடியில 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தாலே ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான எல்லா வெஜிடபிளும் போட்டு நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு வரும், இல்லை சேல் பண்ற அளவுக்கு வந்துடும். இதுல நாங்க வந்து 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல we have tried number of vegetables, எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. எங்க கம்பெனில இன்னொரு டைரக்டர் இருக்காரு, அவர் இதை வளர்க்கறதுல அவர் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட். நான் வந்து செட்டப் பண்ணி கொடுப்பேன், அவர் வளர்த்துக்குவார். இது குக்கும்பர் பிளான்ட். இதுல வந்து மேஜரா 2-3 மெத்தட் இருக்கு. ஒன்று வந்து என்எஃப்டின்னு சொல்றது, நியூட்ரியன் ஃபில்ம் டெக்னிக், என்எஃப்டி அப்படின்னு ஒன்று. இன்னொன்று டச் பக்கெட் மெத்தட்னு. இதெல்லாம் டச் பக்கெட், ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்குறது டச் பக்கெட்டு. டச் பக்கெட்டில் ஸ்கொயராக இருந்தது ஒரிஜினல் டச் பக்கெட்டு. இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த பெயிண்ட் டப்பா இருக்குல்ல, அந்த பெயிண்ட் டப்பாவே எடுத்து அதில் பிளான்ட் வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு ஓட்டையை போட்டுட்டு, நியூட்ரியன்ட் இன்புட்டுக்கு ஒரு ஓட்டை, நியூட்ரியன்ட் அவுட்புட்டுக்கு ஒரு ஓட்டை, அந்த மாதிரி போட்டு அதிலே வளர்க்குறோம். அது ரொம்ப சீப்பாக வருது. ஏன்னா நார்மலாக டச் பக்கெட்னு ஒரிஜினல் டச் பக்கெட் வாங்க போனோம்னா 500 ரூபா வரும். ஆனால் பெயிண்ட் டப்பா வேஸ்ட்டாக கிடக்கிறதுல பெயிண்ட் டப்பா இருக்குல்ல, அதுலேருந்தே நம்ம இதை பண்ணிடலாம். இது டச் பக்கெட் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்கு, என்எஃப்டின்னு ஒன்று இருக்கு. என்எஃப்டினா நியூட்ரியன் ஃபில்ம் டெக்னிக், அதாவது பிவிசி பைப்பில் ஓட்ட போட்டு வளர்க்குது. இதுதான் இந்த 20 குழித்தட்டுன்னு சொன்னேன்ல, அதில் போட்டு இந்த 2 இலை வந்துருச்சு. இது இந்த கோகோ பீட்டில் போட்டு வளர்த்துட்டு அதை எடுத்து இந்த கப்பு, சார் இந்த கப்பை காட்டுங்க சார், கொஞ்சம் 2 கப்பு வச்சுருந்தேன்ல. இதுல பாருங்க, இதுல நார்மலா வளர்க்குறதுல ரூட் எவ்வளவு லென்த் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த பிளான்ட்டுக்குமே இந்த அளவுக்கு லென்த் வராது. அந்த ஒரு பையன் பிடிச்சிட்டு இருந்தான் பாருங்க, அதுல அது வந்து ஒரு பிளான்ட்டோட ரூட் அந்த அளவுக்கு லென்த் போகும். இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரூட் லாங்கா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நியூட்ரியன்ட்டை நல்லா அப்சார்ப் பண்ணும். ரெண்டாவது, ஓப்பன் ஃபீல்டில் வளர்க்குறத காட்டிலும் பாலி ஹவுஸ்ல வளர்த்தோம்னா, பாலி ஹவுஸ்க்கு ஒரு சைக்கிள்ங்கிறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குக்கும்பர் போட்டோம்னா, குக்கும்பர் சீடு சோ பண்ணதுல இருந்து 35 நாள் காய் பறிக்க ஆரம்பிப்போம். காய் பறிக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அந்த பக்கம் 90 நாள் காய் பறிக்கலாம். 45 பிக்கிங், அதாவது எவ்ரி ஆல்டர்னேட் டே ஒரு தடவை பிக் பண்ணுவோம். 45 பிக்கிங் ஆக அந்த பக்கம் ஒரு 90, இந்த பக்கம் ஒரு 35, 125 நாள், 130 நாள். அப்புறம் அதை கிளீன் பண்றதுக்கு, மறுபடியும் உழுவுறதுக்கு இதெல்லாம் போனா நான் கிட்டத்தட்ட 3.5 மாசத்துல 4 மாசம் வந்து ஒரு சைக்கிள். ஒரு வருஷத்துக்கு 3 சைக்கிள் தான் எடுக்கலாம். ஆனா என்எஃப்டில 90 நாள்லயே அதை காட்டிலும் அதிகமான அவுட்புட் வந்துடும். 90 நாள் தான் ஒரு சைக்கிள். அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு 4 சைக்கிள் வந்துடும். நார்மல் பாலி ஹவுஸ்ல 3 சைக்கிள் வருதுன்னா, ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்ல 4 சைக்கிள் பண்ணலாம். இது வந்து நார்மலா ஒரு 1000 ஸ்கொயர் மீட்டர் பாலி ஹவுஸ் போடுறதா இருந்தா ரஃப்லி அபவுட் 11 lakhs வரும் காஸ்ட். வேற ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் போட்டோம்னா இன்னொரு 50% கூட வரும். ஏன்னா ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்ல என்ன பண்றோம்னா, நார்மல் பாலி ஹவுஸ் மாதிரியே போட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து ப்ளோயர்லாம் ஃபிட் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு ஸ்லைட்ல கூட போட்டிருந்தாரு, மிஸ்ட் மாதிரி ப்ளோயர்லாம் காத்தா ஊத்துற மாதிரி இருந்தது. அது போக உள்ளுக்குள்ள டெம்பரேச்சரை நமக்கு வேண்டிய டெம்பரேச்சர் கொண்டு வர்றதுக்காக உள்ள மிஸ்ட் ப்ளோயர்லாம் போட்டு அதுக்கு சென்சார் போட்டிருப்போம், ப்ளோயருக்கு டைமர் கொடுத்துருவோம். இந்த அப்புறம் அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் போட்டு பிவிசி பைப்பு அதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 50 to 60% எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ அது ஒரு 11 lakhs வருதுன்னா இது ஒரு 16 to 17 lakhs வரும். இந்த 16 to 17 lakhs போட்டு ஒரு 1/4 ஏக்கர், அதாவது 1000 ஸ்கொயர் மீட்டர் அல்லது 10,040 சதுரடி போட்டோம்னா, அதுல வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு 9 கிலோ நான் சொன்னேன்,
3000 பிளான்ட் 27 டன் வரணும். நீங்க ஆரம்பத்துல நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்க, மிஸ்டேக் பண்றீங்க, அப்படி இப்படி பண்ணா கூட ஒரு 20 டன் ஆவரேஜ் எடுக்கலாம். 20 டன். ஹலோ, ஆடிபிலிட்டி இருக்கா? இருக்கு சார். 20 டன் நீங்க ஆவரேஜா அவுட்புட் எடுத்தீங்கன்னா கூட 4 சைக்கிளுக்கு 80 டன் எடுக்கிறீங்க. 80 டன்னுக்கு ஆவரேஜ் பிரைஸ் ஃபிளக்சுவேட் ஆகும். 15 ரூபாயில இருந்து 40 ரூபாய் வரைக்கும் குக்கும்பர் போகும், 50 ரூபாய்க்கும் போகும் சில சீசன்ல. நம்ம ஆவரேஜா ஒரு 25 ரூபாய் எடுப்போம். 25 ரூபாய் எடுத்தோம்னாலே 20 lakhs ஒரு வருஷத்துல ஏர்ன் பண்ணலாம். நம்ம போட்ட காசை ஆல்மோஸ்ட் 1 year, சேஃபர் சைடு வச்சீங்கன்னா ஒரு 1.5 years, இல்ல இன்னும் சேஃபா போனீங்கன்னா கூட நீங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பூராத்தையும் 2 yearsல எடுத்துடலாம். இது ஏன்னா அது வந்து நீங்க சேல் ப்ரொசீடு தான் நான் சொன்னேன் 20 லட்சம்னு. அதுல செலவு இருக்கு, நியூட்ரியன்ட் இருக்கு, சீட் காஸ்ட் இருக்கு, பிளக்கிங் சார்ஜஸ் இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு. அதனால இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 years வரை உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 100% கேரண்டியா எடுத்துட முடியும். ரெண்டாவது, பூச்சி மருந்தெல்லாம் ரொம்ப அடிக்கிறது இல்லை. சில சமயத்துல கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொஃபிலாக்டிக்கா நாங்க ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணுவோம். நாங்க யாருக்கு அட்வைஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டோஸ் எதுவும் அட்வைஸ் பண்றதில்ல. ப்ரொஃபிலாக்டிக்கா கொடுக்கறதுனால மைல்டா உள்ளதை கொடுத்தாலே போதும். அப்படியே கொடுக்கறதா இருந்தாலும் பிக்கிங் டயத்துல நாங்க அட்வைஸ் பண்றதே இல்லை யாருக்கும். அதனால காய், அதாவது செடி வளர்ந்து பூக்குறதுக்கு முன்னால தேவை இருந்தால் அடிக்கலாம், இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா காய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடிக்கிறது நாட் அட்வைசபிள். அதனால நாங்க யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்றதில்ல. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு அந்த மாதிரி நெசசிட்டியும் வரல இது வரைக்கும். இதுல எல்லா விதமான காய்கறிகளும் போடலாம். லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப நல்லா வருது. குக்கும்பர் வருது, தர்பூசணி வருது, கத்திரிக்காயில நார்மல் கத்திரிக்காயும் வருது, எக் பிளான்ட்னு ஒன்று இருக்கு, லாங்கா இருக்கும், அது ரொம்ப பிரமாதமா வருது. தக்காளி வருது. ஆக உங்களுக்கு வீட்டு மாடியில, மொட்டை மாடியில போட்டு உங்களுக்கு நல்ல டைமாகவும் போகும். உங்களுக்கு வேண்டிய காய்கறிகளை நீங்களே விளைய வச்சு சாப்பிட்றது, அது ஒரு மனசுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். கமர்ஷியலா பண்ணணுங்கிறவங்களுக்கும் நல்லா பண்ணி தரலாம். ஆனா என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, மினிமம் 1000 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் அல்லது 1/4 ஏக்கர் கமர்ஷியலா பண்றவங்கலாம் போட்டிங்கன்னா தான் அட்வைசபிள். ஏன்னா நீங்க வந்து அந்த காய் பறிக்கிறீங்க, காய் பறிக்கையில ஒரு நாளைக்கு 500 கிலோ வரும். 500 கிலோ வந்தா தான் நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போற. 500 கிலோ மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போனாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரே செலவு தான், 100 கிலோ கொண்டு போனாலும் ஒரே செலவு தான். அதனால ரொம்ப சின்னமா போட்டுட்டு 100 கிலோக்கு அவுட்புட் வந்து அந்த 100 கிலோவை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்ல நிறைய செலவு பண்றத காட்டணும். மினிமம் 1/4 ஏக்கர் அல்லது 1000 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுடலாம். இல்ல ரொம்ப ஜாஸ்தியா போடணும்னு நினைச்சா கூட 2-3 ஷெட்டா போட்டுக்கலாம். 1/4 ஏக்கராவோ இல்ல 1/2 ஏக்கராவோ போட்டுக்கலாம். இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா, ஒரு ஷெட்ல ஒரு பர்டிகுலர் வெரைட்டி வெஜிடபிள், இன்னொன்னுல வேற வெரைட்டி வெஜிடபிள் போடலாம். இல்ல ஒரே வெரைட்டி வெஜிடபிள் போட்டாலுமே இது ஓயிற நேரத்துல அது காய்க்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ தட் நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு கண்டினியூஸ் சப்ளை இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்றது அட்வான்டேஜ். யாராவது இந்த மாதிரி பாலி ஹவுஸ் அல்லது ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் செட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலோ, இல்ல நாங்க செட் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்கணும்னு நினைச்சாலோ, மதுரை சிட்டிலே ஒரு வீட்டுல மொட்டை மாடியில போட்டிருக்கோம். எனி டைம் யூ ஆர் வெல்கம். உங்களை கூப்பிட்டு போய் நாங்க காமிக்கிறோம், எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம், நீங்க நேர்ல பார்க்கலாம். பாலிஹவுஸ் பார்க்கணும்னாக்கா நான் போட்ட பாலிஹவுஸ் எத்தனையோ பாலிஹவுஸ் இருக்கு. புதுக்கோட்டை மாவட்டம், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நிறைய போட்டு கொடுத்துருக்கேன். வேற யாருக்கும் பார்க்கணும்னாலும் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம். என்னுடைய நம்பர் மிஸ்டர் தாரிக்ட்ட இருக்கு, வாங்கிக்கலாம். எப்போ வேணாலும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். நான் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் பண்றது தயாரா இருக்கேன். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. Very elaborate and very insightful presentation. I am sure a lot of people will be contacting you. Already நிறைய பேர் உங்களை மீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் விசி காமிக்கையில மொட்டை மாடியில மொட்டை மாடியில சாயில் போட்டு பண்றதுக்கு சொன்னாரு. அதை வந்து லீக் ப்ரூஃப் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னாரு. ஆனா இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் பண்றதுல அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிடையாது. சாயிலோட வெயிட் எல்லாம் நமக்கு லோடு வராது மொட்டை மாடியில போடையில. ரெண்டாவது, ஏன்னா இது வந்து ஒரு டியூப்ல வாட்டர் தான் போடுறோம், லிமிட்டட் வாட்டர் தான், ரொம்ப ஓவர் லோட் ஆகல. ரெண்டாவது, லீக் ப்ரூஃப் வேலையெல்லாம் கிடையாது, அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வராது. ஆனா அதே சமயத்துல மொட்டை மாடியில போடுறதுல இன்னும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஏசியோட பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஏன்னா மாடியில நம்ம இந்த மாதிரி ஷெட்டு போட்டுட்டோம்னா, மாடியில உள்ளுக்குள்ள ஃப்ளோரோட டெம்பரேச்சர்
டிராஸ்டிக்காக குறையிறதுனால உங்களுடைய ஏசியோட பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப குறையும். தேங்க்யூ. Thank you, I sir. was just mentioning about the roof gardening. அதாவது ornamental trees அது மாதிரி வச்சு ஈஸ்தெட்டிக்கா பண்றது, not this hydroponics or cultivating vegetables. அது வந்து ரியல் கார்டன் எஃபெக்ட்டுக்காக அதை பண்றோம். ஓகே 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 ஓகே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Thank you, sir. Shall we invite our 2012 batch, Mr. Ilan Tamil, who has been doing integrated farming in Kadalur district, both organic farming as well as aquaculture. Tamil, ஆரம்பிக்கிறீங்களா? Can you unmute yourself and start? Ilan Tamil? Hello. Yes, Sir, Tamil. can you hear me? Yeah. Go ahead. Good morning to everybody. I studied my BE in Information Technology in Andaman University 2008 to 2012 batch, and also I finished my ME Computer Science in 2012 to 2014 batch. After finishing that, 2015 நான் business start பண்ணேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஷ் பாண்ட் தான் வந்துட்டு வெட்டினேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபிஷ் பாண்ட் தான் வந்துட்டு பண்ணணும். அந்த ஃபிஷ் பாண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு எந்த லேண்ட்னா, நான் பிசினஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்துட்டு அப்பா வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, வேற ஏதாவது ஷாப் அது மாதிரி ஏதாவது கடை அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய டவுன்ல வந்துட்டு பெரிய பிளேசஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ என்கிட்ட இருந்தது எல்லாமே வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் தான். அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணும்போது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை எதுவுமே வந்துட்டு அப்படியே அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 8 acres to 10 acres வந்துட்டு அதிகமா ஈல்டு வர, அது பேடி மட்டும் தான் போட முடியுங்க, வேற எந்த கல்டிவேஷன் பண்ண முடியாது, பேடி மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈல்டு அதிகமா இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்ஸ் எங்க அப்பா கிட்ட இருந்துச்சு. அந்த லேண்ட் வந்துட்டு நான் கேட்டு பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபிஷ் பாண்ட் மட்டும் தான் வெட்டினேன். ஒரு ஏக்கர்ல, அந்த 1 ஏக்கர்ல ஒரு ஃபிஷ் பாண்ட் மட்டும் தான் வெட்டினேன். ஒரு நிமிஷம் சார், அதை நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். சார் ஸ்கிரீன் வியூ இருக்கா? இருக்கு. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு 2015ல வந்துட்டு ஒரு பாண்ட் தான் சார் மெல்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ நான் பவுல்ட்ரியும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருந்தேன். ஸோ வந்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு 1500 டிராக்டர்ஸ்ல வந்துட்டு மண் எடுத்து ஒரு கொஞ்சம் 3 feet வந்து ஹைட் வர மாதிரி போட்டேன். ஏன்னா ஃப்ளட் வரும் எங்க ஏரியாவில். அதனால ஃப்ளட் வரும்போது ஷெட்டுக்குள்ள தண்ணி வரக்கூடாது அப்படின்றத கொஞ்சம் ஹைட் ஏற்றிக்கிட்டோம். ஹைட் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்துட்டு சீட் ஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். அந்த பாண்ட்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 ஏக்கர் பாண்ட்ல மட்டும் சீட் ஸ்டாக் பண்ணிட்டோம். சீட் ஸ்டாக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்துட்டு பூஜை பண்ணிட்டு ஷெட் ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஷெட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்ல மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஷெட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன்னிங்ல போயிட்டு இருந்தது. ஷெட் வந்துட்டு ஃபினிஷ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப டிலே ஆயிருச்சு. ஏன்னா வந்துட்டு அது வந்துட்டு எங்களுக்கு புயல் எல்லாமே ரொம்ப பாதிப்பா இருக்கும்ல. ஷெட் எல்லாமே வந்துட்டு பைல் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மெத்தட்ல, அதாவது எல்லாமே தாங்குற மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மெத்தட்ல ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணோம். ஷெட் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்ன டிராபேக்ஸ் வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 8 monthக்கு மேல வந்துட்டு எனக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஃபிஷ் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. 8 monthக்கு அப்புறமேட்டுக்கும் எல்லாமே ஒரு கரெக்டான ஈவன் சைஸ்ல இல்ல. எனக்கு ஈவன் சைஸ்ல இல்ல, சைஸ் வேரியேஷன் அண்ட் ஆவரேஜ் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7.5 ஒரு 600 அந்த மாரி தான் இருந்துச்சு. ஆவரேஜா ஒரு 600 அவ்வளோ வச்சுக்கலாம், 600 கிராம் வச்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான் வந்துச்சு. ஸோ வந்துட்டு அதை நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன். அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலயும் ஓரளவு ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு. அதுல நான் முரலும் ஸ்டாக் பண்ணியிருந்தேன், அதாவது விரால் மீனும் ஸ்டாக் பண்ணியிருந்தோம்.
விரால் மீனும் அந்த ஒரு பான்ல எடுத்தப்ப அதுவே எனக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்டபிளா தான் இருந்துச்சு. ஆனா பெரிய ப்ராஃபிட்னு சொல்ல முடியாது. 1:1 சொல்லலாம். சரிங்களா? ஒரு பாதி அமௌண்ட் போட்டு பாதி அமௌண்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டா வந்துச்சு. அப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஃபார்ம் ரெடி ஆனோடனே நான் சிக்ஸும் ஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். சிக்ஸ் ஸ்டாக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சுகுணா கூட ரன் அப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் எஸ்கேம் கூட ரன் அப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா எஸ்கேம் பிராய்லர்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ரொம்ப அது கிராப் கோழின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம கிராப் கோழியும் பிராய்லரும் கிராஸ் பண்ணுது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மெடிசன்ஸ் கொடுக்க வேணாம். எந்த மெடிசன்ஸுமே இல்லாமல் நார்மலாகவே அது வந்துட்டு க்ரோத் ஆகும். அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் நேச்சுராகவே அதிகம். ஆன்டிபயோட்டிக் நேச்சுராகவே அதிகன்றதுனால நான் எஸ்கேம்க்கு போயிட்டேன். இப்போ நான் எஸ்கேம்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சரி, அடுத்தது வந்துட்டு நான் அந்த பாண்டு வந்துட்டு இது ரன் ஆகணும்னு என்ன நல்லா வந்த உடனே வந்துட்டு நான் ஒரு 5 பாண்டு வந்துட்டு பிளான் பண்ணேன். 5 பாண்டு வந்துட்டு பிளான் பண்ணி 5 பாண்டு வந்துட்டு பண்ணேன். அதுல என்ன எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிராபேக்ஸ் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்துட்டு எனக்கு ஆவரேஜ் சைஸ் வராது. ரெண்டாவது வந்துட்டு எனக்கு மார்க்கெட்டிங் இங்க சேத்துத்தோப்பு நியர்பை பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து டெத் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டிங். எல்லாமே வந்துட்டு ஐஸ் மீன், உயிர் மீன் எல்லாத்தையும் கலந்து நார்மலா வச்சிருப்பாங்க. ஒரு அன்னக்குடியில ஒரு 2 லைவ் மீன் வச்சிருப்பாங்க. இப்போ போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே உயிர் மீன் தான் பாருங்க மேய்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலா வந்துட்டு ஐஸ் பண்ணி வச்சிருந்த மீன் எடுத்து வித்துருவாங்க. உங்களுக்கு லைஃப் ஃபிஷ்ஷோட டேஸ்ட் வராது. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுல மார்க்கெட்டிங் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 100 rupees 102 rupeesக்கு மேல என்னால ஃபிஷ் விற்க முடியல. அப்ப அவ்வளவுதான் என்னால செல் பண்ணவே முடிஞ்சுது. அது எனக்கு ஒரு டிராபேக். பட் ஆனா நான் செகண்ட் பாயிண்ட் கட்டும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் டோட்டலா எங்க மார்க்கெட்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலா எல்லா மார்க்கெட்டிங் செக் பண்ணேன். அப்ப வந்துட்டு தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், ஒரத்தநாடு, நீடாமங்கலம் இந்த பிளேஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருந்துச்சு. அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு 100 rupees, அதாவது மார்க்கெட்ல மக்கள் கிட்ட வந்துட்டு 140 ரூபா 150 ரூபாய்க்கு மீன் வித்துட்டு இருக்கும்போது அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 160 ரூபாய் 170 ரூபாய்க்கு மீன் வித்துட்டு இருந்தாங்க. சரிங்களா? இல்ல எங்க கிட்ட எடுக்கிறது மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது 200 rupees வித்துட்டு இருந்தாங்க. சரிங்களா? எங்கிட்ட வாங்குறதே வந்துட்டு 160 அந்த ரேஞ்ச் இருந்தது. சோ நான் என்ன பண்ணணும்னா, ஆனா அங்க என்ன விஷயம்னா லைவ் ஃபிஷ் தான் மார்க்கெட்டிங். லைவ் ஃபிஷ் மட்டும் தான் அங்க மார்க்கெட் பண்ண முடியும். டெத் ஃபிஷ் மக்கள் விரும்பி வாங்க மாட்டாங்க அந்த ஏரியால. டெத் ஃபிஷ் மூவே ஆகாது அதிகமா. சோ லைவ் ஃபிஷ் அப்படிங்கும்போது அங்க பக்கத்துல தஞ்சாவூர் நியர்பைல இருக்கவங்க எல்லாம் எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து வண்டியில போட்டு உயிரோட எடுத்துட்டு வந்து படுதாவில போட்டு உயிரோட எடுத்துட்டு வந்து வித்துடுறாங்க. நம்ம ஃபிஷ் எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து எடுத்துட்டு போக ஆரம்பிச்சோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எனக்கு சைஸ் அன்னிவனா வருதுன்னு பாத்தீங்களா? சோ நான் என்ன பண்ணேன், நர்சரி பாண்ட் பிளான் பண்ணேன். நர்சரி பாண்ட் பிளான் பண்ணிட்டு நர்சரி பாண்ட்ல ஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். ஃபிஷ் வந்துட்டு ஒரு நர்சரி பாண்ட்ல ஸ்டாக் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபிஷ் ஆல்ரெடி ஸ்டாக் பண்ணி ஒரு 3 month இல்ல 2 month அதுலயே இருக்கும். நீங்க கல்ச்சர் பாண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாக் பண்ணி அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்குள்ள இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அதோட ஏஜ் மெச்சூரிட்டி வந்துடும். ஏஜ் மெச்சூரிட்டி வந்துடும். ஆனா க்ரோத் பெருசா இருக்காது. ஏன்னா நம்ம அதை ஹை ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதை நீங்க திருப்பி எடுத்து அதை நீங்க நர்சரி பாண்ட்ல இருந்து எடுத்து கல்ச்சர் பாண்ட்ல போட்ட உடனே உங்களுக்கு நார்மலா 4 monthல வந்துடும். எனக்கு 8 monthல வந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு 4 to 5 monthல நான் கல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நர்சரி பாண்ட் இருக்கும், எப்பயுமே அதுல ஸ்டாக்ல இருக்கும். அந்த மீனை நான் மாத்தி விட்டு கல்ச்சர் பாண்ட்ல நான் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டு அடுத்த 4-5 monthல எனக்கு வந்துட்டு 8 monthல வந்த சைஸ் வந்துட்டு 4 to 5 monthல வந்துச்சு. ஸோ வந்துட்டு நர்சரி பாண்ட் சக்சஸா இருந்தது. அதனால நர்சரி பாண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி எல்லா ஃபிஷ்மே நர்சரி பாண்ட்ல மெயின்டைன் பண்ணோம். இது வந்துட்டு ஹார்வெஸ்டிங் அதுக்கு பண்ணி இது வந்துட்டு லைவ் ஃபிஷ்ல சின்டெக்ஸ் டேங்க்ல. ஸோ நான் சைஸ் க்ரோயிங் டைமிங் சைக்கிளிங் டைம் வந்துட்டு குறைச்சிட்டேன். அது வந்துட்டு நர்சரி பாண்ட் மூலியமா பண்ணிட்டேன். மார்க்கெட்டிங் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு மீன் அங்க உயிரோட போயாகணும். தஞ்சாவூர், நீடாமங்கலம் எங்க ஏரியாவுக்கு எனக்கு மீன் உயிரோட போயாகணும். சோ மீன் உயிரோடு போயாகணும் போது சின்டெக்ஸ் டேங்க் ஏற்கனவே நிறைய வியாபாரிகள் பண்ணிட்டாங்க. நான் ஓனா பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இது என்னோட தனி ஐடியா கிடையாது, ஏற்கனவே மத்தவங்க பண்ணிட்டு இருந்ததுதான். சின்டெக்ஸ் டேங்க்ஸ்ல ஒரு 1000 லிட்டர் சின்டெக்ஸ் டேங்க்ல ஃபிஷ் ஸ்டாக் பண்ணி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மூலியமா ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி உள்ள ஆக்சிஜன் கொடுத்துருது. அந்த சிலிண்டர் ஒரு 6 hours ரன் ஆகும். ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் 6 hours ரன் ஆகும். எனக்கு தஞ்சாவூர் போறதுக்கான டைம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 2.5 hours நான் போயிடுவேன். 2.5-3 hours போயிடுவேன். அங்கேருந்து போயிட்டு லைவா ஃபிஷ் எனக்கு நல்ல ரேட் கிடைச்சது. சரிங்களா? மார்க்கெட்டிங் என்னால வந்துட்டு ஈஸியா இங்க வந்துட்டு எனக்கு கொடுத்த விட எனக்கு அங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60 rupees எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சது. இங்க 100 rupees தான் கொடுக்குறாங்கன்னா அங்க 160க்கு கொடுத்தேன். எனக்கு டிராவலிங் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 10 rupees to 15 rupees தான் ஒரு கிலோக்கு எனக்கு ஸ்பெண்ட் ஆச்சு. 10 rupees to 15 rupees தான் வந்தது. ஸோ அப்படி பார்த்தா எனக்கு 45 rupees எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சது. கிலோக்கு 45 rupees வந்துட்டு எனக்கு ப்ராஃபிட்டபிளா கிடைச்சது. ஸோ நான் லைவ் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணினேன். ஆனாலும் வந்துட்டு லோக்கல் மார்க்கெட்டிங் நான் விடல. ஏன் லோக்கல் மார்க்கெட்டிங் விடலன்னா, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், எனக்கு ஏதோ ஒரு டிசீஸ் அட்டாக் ஆகுது, வேற ஏதோ ப்ராப்ளம், ஃபிஷ் உடனே மார்க்கெட் பண்ணணும், இல்ல கம்மியா தான் என்கிட்ட ஃபிஷ் இருக்கு அப்போ மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது லோக்கல் மார்க்கெட் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. அதனால அதுல ப்ராஃபிட் பார்க்க லோக்கல் மார்க்கெட்டையும் கொஞ்சம் டச்ல வச்சுக்கிட்டேன். சரி, லோக்கல் மார்க்கெட்டையும் கொஞ்சம் டச்ல வச்சுட்டேன். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் லோக்கல் மார்க்கெட்டோட ரேட்டை நான் ஏத்தணும். ஏன்னா லோக்கல் மார்க்கெட்டே எனக்கு தேவைப்படுது இல்லையா?
ஸோ லோக்கல் மார்க்கெட்ல ஒரு 100 rupeesலேயே ரேஞ்சிலே தான் இருக்காங்க. எப்படி அந்த லோக்கல் மார்க்கெட்டை சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நான் என்ன பண்ணேன்னா, என் பக்கத்து பாண்டில் எந்த பாண்டில் அவங்க 100 rupees 110 rupeesக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட ஒரு 300 கிலோ 400 கிலோ மீன் இருந்துச்சுன்னா போதும், அந்த மீனை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 100 rupees எடுத்த இடத்துல நான் 130 rupeesக்கு மீன் எடுத்தேன். இது முன்னாடி இப்ப கொரோனா டைமுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு 140 150க்கு நான் எடுக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு பிசினஸ்ன்றதுனால ஒரு 10 ரூபாய் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் வச்சுக்கிட்டேன், அவ்வளவுதான். ஒரு 10 rupees ப்ராஃபிட் வச்சுக்கிட்டேன். டிராவல்ஸ்க்கு ஒரு 10 rupees போயிடும். 130 140க்கு அவங்க எடுத்த பாண்டியோ அவங்க எடுத்த பக்கத்து பாண்டியோ நான் 100 ரூபாய்க்கு எடுத்த மீனை 130 ரூபாய்க்கு எடுத்தேன். அப்போ எல்லாருமே என்ன ஆனாங்கன்னா, அவங்க வந்துட்டு அந்த ரேட்டு கொடுக்குறாங்க, நான் இந்த ரேட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு ஆக்சுவலாவே வந்துட்டு அவங்களே வந்துட்டு ரேட் ஏற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாருமே இப்போ பொதுவாகவே ஃபார்மர்ஸ் என்னன்னா, பக்கத்துல ஒருத்தவங்க அதிகமா வைக்கிறாங்கன்னா இவங்க கம்மியா கொடுக்கவே மாட்டாங்க கண்டிப்பா. அந்த சுச்சுவேஷன் நான் உருவாக்குன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா லோக்கல் ரேட் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு லோக்கல் மார்க்கெட் ரேட் வந்து 140ன்றது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா 140ன்றது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. நார்மலா ஒரு 10 ரூபா கமிஷன்ல 130க்கு மேக்ஸிமம் குறையாது. நான் 130க்கு நான் எடுத்தது போவே எனக்கு 130ன்றது லோக்கல் மார்க்கெட் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு அவுட்டர் மார்க்கெட் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 140 to 150. இப்பவும் அது கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு. கொரோனா பீரியட்ல ஒன்னும் ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நான் இந்த மார்க்கெட் ரேட்டை ஏத்துறதுக்காக தான் நான் கமிஷன் பேசிஸ்ல இந்த பிசினஸ் பண்ணேன். எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணாங்க, 30 rupees கமிஷன் வச்சாங்க. நான் ஜஸ்ட் 10 rupees கமிஷன் வச்சேன். ஏன்னா நான் வந்துட்டு அதுல ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கமிஷன் பிசினஸ் தான் நான் அதை யோசிக்கல. நான் வந்து ஒரு ஃபார்மரா யோசிச்சேன். ஃபார்மரா யோசிக்கும் போது நம்ம மீனும் அதே மாதிரி தான் போகுதுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து 10 rupees கமிஷன் வச்சு ஃபிஷ்ஷோட ரேட்டை என் ஏரியாவிலாம் ரைஸ் பண்ணேன். என் ஏரியாவில் ஃபிஷ் ரேட் ரைஸ் ஆனதுக்கு மேபி ஒரு 70% நான் ஒரு ரீசனா இருப்பேன். ஃபிஷ் ரேட் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம ஃபிஷ் ரேட் ரைஸ் பண்ணி அது மக்கள் கைக்கும் கம்மியா போச்சுன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது. பட் அது மக்கள் கைக்கு கம்மி ரேட்டுக்கு போறது இல்லை. மக்கள் ரேட்டுக்கு ரொம்ப கம்மி ரேட்டுக்கு தான் போகுது. மக்கள் ரேட்டுக்கு அதிகம் நம்ம வந்து கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுக்குறோம், மக்கள் ரேட்டுக்கு அதிகமா தான் போகுது. ஸோ அவங்க ப்ராஃபிட் அதிகமா வச்சுக்கிறாங்க, நடுவில் இருக்கிற மீடியேட்டர்ஸ் ப்ராஃபிட் அதிகமா வச்சுக்கிறாங்கன்றதுக்காக நானே மீடியேட்டர் ஆனேன். மீடியேட்டர் ஆகி நான் வந்துட்டு பாண்டோட ரைஸ் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் அவங்க மக்கள் ரைஸை திருப்பி இன்னொரு 20 rupees ரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா, அது நம்மளால தடுக்க முடியல. இருந்தாலும் எங்களுக்கு என்னன்னா, ஒரு ஃபிஷ்ஷோடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபீட் வந்துட்டு ஒரு 30 rupeesக்குள்ள ஆகணும். ஏன்னா ஒரு ஃபிஷ்ஷோடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபிஷ் வந்துட்டு 1.2 grams சாப்பிட்டாதான் ஒரு ஃபிஷ் வந்து 1 கிலோ வரும். 1 கிலோ வெயிட் வரணும்னா அந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு 1 கிலோ 200 கிராம் தீவனம் சாப்பிட்டுருக்கணும். அப்போ வந்துட்டு 1 கிலோ 30 ரூபாய்க்கு மேல நீங்க தீவன செலவு பண்ணுனீங்கன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அதிகமாயிடும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பாண்ட்ல வளர்த்தப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, கம்பெனி ஃபீட்ஸ் வாங்கினேன். அது வந்துட்டு 43 rupees 1 கிலோ வரும். 43 rupees வரும். அப்படி பார்க்கும்போது அது 50 rupeesக்கு வந்துட்டு ஃபீடே சாப்பிட்ரும். ஒரு மீன் வந்துட்டு 50 ரூபாய்க்கு தீவனமே சாப்பிட்ரும். அதையும் நான் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் நானே ஃபீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். என்ன பண்ணேன்னா, கடலூர் ஓட்டியில இருக்கிற வந்துட்டு ட்ரை ஃபிஷ் கருவாடு, தேவையில்லாத கருவாடு அது, பிளஸ் வந்துட்டு சோயா பீன்ஸ், இல்ல வந்துட்டு புண்ணாக்கோடைய கேக்கு, மல்லாட்டை புண்ணாக்கு, கிரவுண்ட் கேக்கு, தவுடு, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய ப்ரோட்டீன் லெவல் ஒரு மீனுக்கு தேவை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 22 to 24% ப்ரோட்டீன் தேவை. என் ஃபீட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு 24% ப்ரோட்டீன் குறையாது. நான் ரெடி பண்ற ஃபீடு நான் ரெடி பண்ணி நான் போட ஆரம்பிச்சேன். அதனுடைய காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 25 rupees தான் வந்துச்சு எனக்கு. இப்ப 25 rupees எனக்கு வந்துட்டு ஃபீட் காஸ்ட் ஆகுது. பிளஸ் 2.5 rupees வந்துட்டு ஒரு ஃபீட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீன் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஆர்கானிக் போடுறோம், அது மெயின்டெனன்ஸ்க்கு சொல்லி ஒரு 2.5 வச்சுக்கலாம். சீட் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 rupees இல்ல 2 rupees வச்சுக்கலாம். அப்படி பார்த்தா 30 rupees ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் தான் ஆகும் உங்களுக்கு. பிளஸ் வந்துட்டு கல்ச்சர் அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கூலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 rupees ஆகலாம். ஸோ 40 rupees ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்ல நான் மீன் வெளியில எடுத்துறேன். விற்கிற ரேட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 150. ஸோ வந்துட்டு 110 rupees எனக்கு ப்ராஃபிட் முழுசா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து 110 rupees எனக்கு ப்ராஃபிட் வருது. ஸோ 110 rupees ப்ராஃபிட் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ஏக்கர்ல 210 அப்படின்னு எடுத்தா கூட 110 rupees எனக்கு ப்ராஃபிட் வரும்போது நான் 2,20,000 வந்துட்டு ஒரு ஏக்கர்ல எடுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமே நான் வந்துட்டு ஸ்கேம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நன்னீர் இறால்னு சொல்லுவாங்க, நன்னீர் இறால் ஸ்கேம்பி அது பேரு. அது நான் ட்ரை பண்ணேன். பட் ஸ்கேம்பி வந்துட்டு எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லை. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட சீட் வந்து எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதோட சீட் நேச்சர் கலெக்ஷன் பண்றது கஷ்டம். இல்ல நேச்சர் கலெக்ஷன் பண்ண முடியல, வேற பாண்ட்ல வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்க சீட் ரேட் ரொம்ப ரைஸா வைக்கிறாங்க. அந்த பிரைஸ்க்கு நான் வாங்கி அந்த சீட் வந்துட்டு என்னால வந்துட்டு கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதை நான் வந்துட்டு ஹை லெவல்ல என்னால பண்ண முடியல. ஸ்கேம்பி ப்ராஜெக்ட் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் விரால் எனக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு, முரல் எனக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு. முரல் நான் கரெக்டாவே கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த வந்து நான் எஸ்டிஎம்க்கு ரன் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு எனக்கு சிக்ஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு இதுதான் கிராப்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க அந்த கிராப் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கிராப் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த கழுத்துல முடி இல்லாம இருக்கும். இதுதான் கிராப் சிக்கன் சொல்லுவாங்க.
இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோரலஸ் ஒரு நாட்டுக்கோழி டேஸ்ட்டும் வரும், அதே சமயத்துல ரொம்ப டைட்டாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ளஷ். ப்ளஸ் வந்துட்டு இது நல்லாவும் இருக்கும். ஃபார்மர்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸியா வளரும். ஸோ வந்துட்டு அது நான் எஸ்கேம் ரன் ஆனவே அது நான் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பவுல்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்னைக்கும் சுகுணா என்னை கூப்பிட்டு தான் இருக்காங்க, எங்க ஃபார்முக்கு வாங்க, எங்க கம்பெனிக்கு வந்துருங்கன்ட்டு. எஸ்கேம்ட்டு எனக்கு டிமாண்ட் இருந்தா இருக்கு. பிகாஸ் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஜெயங்கொண்டம் சோனல்ல நான் பெஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ 300 கோழி பண்ணைகள்ல நான் ஒரு சிறந்த பண்ணையா அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அவங்க கம்பெனிலேயே. ஸோ வந்துட்டு எனக்கு அதுல ஒரு வாண்டட் இருக்கு, நான் கோழியை நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அடுத்தது வந்துட்டு நான் டிம்பரிங் பண்றேன். டிம்பர் ஃபார்மிங் வந்துட்டு ஒரு 4 இயர்ஸோட மரம் தான். இது எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 4 இயர்ஸ் வந்துட்டு மரம். இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் ஈஷா கார்டன்ல வாங்கினது தான். ஈஷா கார்டன்ல 5 rupees வாங்கின கண்ணுது. இதெல்லாம் இப்போ 4 இயர்ஸ் ஆகுது. இது வந்து ரோஸ் வுட், இது வந்துட்டு மொஹகனி, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் மொஹகனி, இது தேக்குட். இந்த 4 வெரைட்டிஸ் பண்றேன். தேக்குட், ஆப்பிரிக்கன் மொஹகனி, மொஹகனி அண்ட் ரோஸ்வுட். இதெல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ. இது வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிருக்கு. இது வந்துட்டு ஒரு சைடா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு அதிகமா நான் வந்துட்டு டைமிங் எடுத்துக்கிறது கிடையாது, சும்மா அப்பப்போ பாத்துக்கிறது தான். அதுவா மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு. இது எனக்கு ஒரு பென்ஷன் மாதிரி நினைச்சுக்கிறேன். ஏதோ எனக்கு ஒரு ஏஜ் வரும்போது, ஒரு 40 ஏஜ் வரும்போது இது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டா எனக்கு வரும் நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆர்னமெண்டல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா. ஆர்னமெண்டல் பண்ண சொல்லி கவர்மெண்ட்லயும் தான் எனக்கு ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நான் கடவுள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கொஞ்சம் பெஸ்ட் ஃபார்மர். ஸோ கடவுள் டிஸ்ட்ரிக்ட் பெஸ்ட் ஃபார்மர், நீங்க ஆர்னமெண்டல் இந்த ஏரியாவில் இல்லை, ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயும். ஸோ ஆர்னமெண்டல் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ஒரு செக்கிங்காக, ஒரு அப்சர்வேஷனுக்காக ஒரு ப்ரீடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது என்னோட வீட்டு மொட்டை மாடியில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், சிம் டேங்க்ஸ் வச்சு. அதோட ப்ரீடிங்ஸோட போட்டோஸ் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த போட்டோஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து ஸ்கேம், இது வந்துட்டு ஃபிளாட்டியோடது, இதெல்லாம் வந்துட்டு கப்பீஸோடது, இதெல்லாம் பிரீடர்ஸ். சரிங்களா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோல்டன் ஸ்னேக் சொல்லி ஒரு நத்தை இருக்கு பாத்தீங்களா, கோல்டன் ஸ்னேக். இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க சும்மா ஒரு 2 பேரை போட்டாலே அதுவே ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்க எதுவுமே அதுக்கு பண்ண வேணாம், அதுவே ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நான் என்ன பிளான்ல இருக்கேன்னா, சேத்தியத்தோப்புல வந்துட்டு ஒரு ஷாப், அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஷோரூம், ஆர்னமெண்டல் ஷோரூம் ஓபன் பண்ணிட்டு என்னோட நியர்பைல இருக்கிற ஒரு 5 to 10 ஷாப்பை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் சப்ளை பண்ணி என்னுடைய ஷாப்லயும் நான் ஷோரூம் போட்டுக்கிட்டு இந்த ஆர்னமெண்டல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு அதனுடைய டெஸ்டிங் தான் இது. சொல்ல போனா நான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. இது என்னோட மொட்டை மாடியில நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ப்ரீடிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா வருது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்குது. இதுதான் எலண்டல் ஃபார்ம்ஸ். லாஸ்டா எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கிற மாதிரி எலண்டல் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்குது. பவுல்ட்ரிலையும் பெஸ்டா இருக்குது. அதே சமயத்துல வந்துட்டு ஃபிஷரிஸ்ல வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ்ல கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்தே வந்துட்டு அவார்ட் வாங்கியிருக்கேன். கடவுள் டிஸ்ட்ரிக்டோட பெஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலண்டல் ஃபார்ம்ஸ்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். மேக்ஸிமம் கடவுள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு எலண்டல் ஃபார்ம்ஸ்னா தெரியும். நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எம்இ முடிச்சுட்டு எதுக்கு இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே அப்பா கிட்ட எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, எதுக்கு இதுக்கு வரணும். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் பவுல்ட்ரி இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம் எலண்டல் ஃபார்ம்ஸ் நேம் வச்சுட்டேன். இன்னைக்கு ஓகே, எல்லாமே ஓகே, ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா நான் முத ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னமோ மீன் பண்ண, கோழி பண்ண அப்படின்றதுதான். எல்லாருமே படிச்சுட்டு இதுக்கு எதுக்கு படிக்கணும், இதுக்கு எதுக்கு கோழி பண்ண, இதுக்கு எதுக்கு மீன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு வந்துட்டு அப்பாட்ட பேசியிருக்காங்க. இது எதையுமே காதுல வாங்கிக்காம அப்பா வந்துட்டு ரிட்டையர்ட் விஓ, அவங்க வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஷாப்ல தான் இருந்தாங்க. அதே சமயத்துல அப்பா வந்துட்டு எனக்கு சப்போர்ட்டடா, நீ பண்ணு, உனக்கு இதுதான் வருது, இதுதான் பிடிச்சிருக்குன்னா நீ பண்ணு, பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. பினான்சியலாவும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, லேண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. பேசிக்கலா நான் ஸ்டார்டிங்ல அதிகமா சம்பாதிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாண்டு வெட்டும் போதெல்லாம் பெரிய ப்ராஃபிட்லாம் கிடையாது. ஆனா 8 month வந்துட்டு செலவு தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்பா கொடுக்குற பணத்தை செலவு தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் 8 month. அது எல்லாத்தையுமே பண்ணி அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ராஃபிட்டபிளா ரன் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்துட்டு பெஸ்டா இருக்கும்போது எல்லாமே வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் போயிட்டு இருக்குது. தமிழ் வாழ்த்துக்கள். ஃபைனலா வந்துட்டு என்னுடைய மேரேஜையும் நான் வந்துட்டு அதே எலண்டல் ஃபார்ம்ஸ்ல தான் வச்சேன். கோழி பண்ணைக்குள்ள இருக்கிற டெக்கரேஷன்ஸ் தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இதுதான் கோழி பண்ணையில தான் என்னோட மேரேஜ். எந்த கோழி பண்ண சாதாரணமா சொன்னேன். ஒரு நிமிஷம் தமிழ் சார், தமிழ் கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு, நம்ம மெம்பர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே சார், முடிச்சுக்கலாம் சார். முடிச்சுக்கலாம் தமிழ். ஏன்னா அடுத்த ஸ்பீக்கர் இருக்காங்க, மிஸ்டர் வெங்கடேஸ்வரன். ஓகே சார், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. உங்க ஃபைனல் இது ஒன்று சொல்லிடுங்க, ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்க மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? சார் இல்ல ஸ்லைடு வந்துட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நோ ப்ராப்ளம், நீங்க சொல்லிடுங்க இதுலயே. ஓகே சார். சார் அதான் சார், இப்போ வந்துட்டு இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மிங்ல அடுத்தடுத்த பிளானிங் நிறைய இருக்குது. ஆர்னமெண்டல் அண்ட் தென் வந்துட்டு ஃபிஷரிஸ்ல வந்துட்டு முரல் மெயினா பண்ணலாம். அதாவது விரால் வந்து நல்லா ப்ராஃபிட்ல போயிட்டு இருக்குன்னு விரால் மெயினா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம்.
இந்த ப்ராசஸ்ல வந்துட்டு இருக்கிறேன். இது விஷயமா வேற ஏதாவது டவுட், வேற ஏதாவது யாருக்காவது மற்ற பீப்புள்ஸ்க்கு டவுட்னா வந்துட்டு டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வாழ்த்துக்கள் தமிழ், ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. மேன்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். நம்மளே நிறைய பேர் கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். Now invite Mr. Venkateswaran alias Kumar from Erode to kindly start his lecture and sum up also. வணக்கம் நண்பர்களே. தாரிக், மிக்க நன்றி தாரிக் அண்ட் கோபி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மிச்ச இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அருமையான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன். அது என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் கிராப், அதில் ஃபாரஸ்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷு, ப்ளஸ் டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி வேல்யூ ஆடட் ப்ரொடக்ஷன், ஃபுட் பேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். எக்ஸலண்ட், இன்னும் வெரி குட் மிக்ஸ். ஐ திங்க் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள். இதில் சம் அப் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஃபார்ச்சுனேட்னா, வெங்கடேஸ்வரன் இருக்கிறதுனால கிளாஸில் எப்பவுமே கடைசி தான் அட்டண்டன்ஸில். எனக்கு அப்புறம் ஒரு விஜயகுமார் இருந்ததே இல்லை, ஸ்கூல்லையும் சரி காலேஜ்லையும் சரி. இங்கேயும் அதே மாதிரி கடைசியாக இருக்கும்போது வந்துட்டு நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுக்குது. ஸோ அங்கேயும் அதே மாதிரி தான். முன்னால் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க, எப்படி பண்ணாங்க என்னன்றது பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்ததுனால சேலிங் வாஸ் நாட் அன் இஷ்யூ அட் ஆல். ரைட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ சம் அப் ஆர் இன்கேட்டிட் அங்கங்கே வந்துட்டு என்னோட ஒப்பீனியன், எனக்கு தெரிஞ்ச சில விவரங்கள் இங்கே பரிமாற விரும்புகிறேன். ஒன்று வந்துட்டு டீன் திரு பேராசிரியர் மணிவண்ணன் கொடுக்கும்போது வந்துட்டு டாக் அபவுட் இனோவேஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். தட் இஸ் வேர் நம்ம ஆஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இன் ஆல் ஃபேக்கல்டிஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இன்னைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ஏரியாஸ், ஈவன் நேற்று கூட வேற ஒரு ஆண்டர்பிரனர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, ஒரு ஆட்டோமேஷன் நேற்றுன்னு நினைக்கிறேன் காலையில் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, இந்த மாதிரி அக்ரி வேஸ்ட் இதில் வந்து நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய சேஞ்ச் இஸ் பர்மனன்ட் அண்ட் எவ்ரிடே வி சி அ லாட் ஆஃப் சேஞ்ச், பர்டிகுலர்லி ஆன் தி லேபர் அவைலபிலிட்டி, தி ஹார்ட்ஷிப் தட் இஸ் ஒன் இஸ் வில்லிங் டு கோ, தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் இஸ் ஒன் வில்லிங் டு டேக் ஆர் இன்வால்வ் இன் தி ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த மாதிரி நிறைய சவால்கள் இருக்கும்போது there is a lot of room for innovation, particularly with the இன்னைக்கு இந்த ஐடி பேஸ்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்ட், இது எல்லாமே வந்துட்டு it gives a lot of room. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயே வந்துட்டு again as I told you earlier, ஒன்று லேபர் நீட்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும். தி அதர் சைடு இஸ் டைம்லி இன்டர்வென்ஷன், பிகாஸ் லேபர் அவைலபிலிட்டி சேலஞ்சாக இருக்கும்போது ஈவன் வித் கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஆல்சோ இன்னைக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் டேஸ்க்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுலேயும் வந்து டைமுக்கு வரலைன்னா தி கிராப் கோஸ் வேஸ்ட் ஆர் தெர் இஸ் அ ஹிட்டிங். கடைசியாக வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ கம்மி பண்ண வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கும் இன்னைக்கு, நாட் ஓன்லி இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் பட் ஈவன் ஆன் ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ். தட் இஸ் எ வே ஃபார்வர்டுன்றது எங்களுடைய ஒரு கன்விக்ஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். The next one is the challenges. Again, he was also talking about the fragmented holdings. இன்னைக்கு முதல்ல 10 ஏக்கர் 15 ஏக்கர் இருந்ததெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு குடும்பத்தில் ஒரு 2 உறுப்பினர் 3 உறுப்பினர் வரும்போது அப்படி மெல்ல பிரிஞ்சு இன்னைக்கு ஆவரேஜ் ஹோல்டிங் இன் இந்தியா இஸ் ஒன்லி அபவுட் 1.5 hectares. தட் இஸ் தி ஆவரேஜ் ஹோல்டிங் இஸ் ஒரு அவல நிலை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு we are not straight away not able to adopt or take machinery that have been developed in the Western nations. So அப்போ obviously we need to do some re-engineering and make it more sustainable for smaller sized farms and fields. So there again we have a lot of scope. The other side is on the selling of agriculture produce. So இது வரைக்கும் வந்துட்டு இன்னைக்கு till date பார்த்தீங்கன்னா there is no rather established the market linked production. இங்கே மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா மார்க்கெட்டுக்கு என்ன தேவை, எவ்வளோ தேவை, எப்போ தேவை, அதுபடி வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வித் தி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் we are not making market link production. So அதுக்கும் வந்துட்டு we need to move forward அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த ENAM அப்படின்ற எலக்ட்ரானிக் நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட் இஸ் a great platform that the government of India unfolded back in 2016. இதுல எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன அனுபவம் எனக்கு இருக்கு, which I will go over. இதுக்கு இடையில வந்துட்டு நம்மளோட chat boxesல வந்து நிறைய வந்துட்டு 2-3 occasionல கேட்டிருந்தாங்க. இந்த ரீசெண்டா இப்போ because we know that farmers are agitating about the various about the 3 farm bills that have been introduced. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபிங் கேட்டிருந்தாங்க. ஐ தாட் ஐ ஜஸ்ட் வெல் ஓவர் தட் ஒன். ஒரு ப்ரீஃப் அப்போ ஒவ்வொரு இதுவும் பில் என்ன, அதை பற்றி அதோட எப்படி அது அவங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்றதை நான் சொல்கிறேன். நான் ஒரு பக்கம் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆக்ட் ஒன்று வந்திருக்கு. இதில் ப்ரைமர்லி நமக்கு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பெனிஃபிட் தான் நமக்கு வந்திருக்கு. அதை தவிர பாக்கி பாதிப்பு எதுவும் இல்லை. என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, earlier அதாவது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வந்துட்டு we had permitted our, because agriculture is a concurrent subject, so அதனால each state will have its own laws. So that is how we have APMC act வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருந்தது, சில ஸ்டேட்டுக்கு இல்லாமல் இருந்தது, அல்லது இடையில இருந்து அவங்க அதை ஸ்கிராப் பண்ண ஸ்டேட்ஸும் உண்டு, நிறைய அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு.
இப்போ இந்த இதுல வந்துட்டு தமிழ்நாடு has already permitted about the private markets, so that way it was not all the farmers were not dependent only on the regulated marketing system. But however, the challenge was that whereas rest of the states எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் வந்துட்டு அங்க வந்துட்டு regulated market yardனே இருக்கும். அந்த யார்டுக்கு தான் எல்லா ஃபார்மர்ஸும் அங்கே தான் கொண்டு போகணும். அங்கே யூ வில் ஹேவ் அ குரூப் ஆஃப் இந்த கமிஷன் ஏஜென்ட்ஸ் வச்சிருப்போம். அந்த கமிஷன் ஏஜென்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு யூஸ் டு டிஸ்போஸ் தீஸ் குட்ஸ். யூ ஹேவ் டு சூஸ் ஒன் கமிஷன் ஏஜென்ட் ஆர் தி அதர், யூ டோன்ட் ஹேவ் அ சாய்ஸ். வேற தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு இருந்தது எப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட் கமிட்டி பை தி லோக்கல் எலெக்டட் பாடி இருந்தது. அப்போ அவங்க வந்துட்டு வித் தி கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் தேவர் கண்டக்டிங் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன் இல்லை, அதிக நிறைய அக்கேஷன்ஸ்ல டெண்டர், க்ளோஸ் டெண்டர், சில ஏரியாஸ்ல ஆக்ஷன் இருக்கு, பகிரங்க ஏலம், ஓப்பன் ஆக்ஷன். It has its own disadvantages that you will all be able to guess on that side. Whereas இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ல வந்துட்டு they have started permitting private markets. This is point number 1. அதான் வந்துட்டு மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரிய அனுகூலம். தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்கனவே அந்த அனுகூலம் கிடைச்சிருக்கு. அதனால அந்த இடத்துல வந்துட்டு இன்னைக்கு சிக்னிஃபிகண்டா ஒரு பாசிட்டிவ் இல்லை. அட் த சேம் டைம் நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்தது எப்படி இருந்ததுன்னா, நீ wherever you sell, any producer or even the first time trader, the first time that the goods are traded here in the state, the purchaser will have to pay a market fee, even though they have not availed the services of the market, regulated market. They will have to pay a market fee, which was a burden on the trade, because the buyer was invariably a trader or a processor. So அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மார்க்கெட் ஃபீ கட்ட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்தது. This particular act is completely, it said within the, that is முதல்ல வந்து மார்க்கெட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த டெஃபினேஷன்ல இருக்கு, அந்த ஆக்ட்ல இருக்கு மார்க்கெட் ஏரியா. அப்போ அவங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா, மார்க்கெட் ஏரியானா அந்த என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி a market area for the notified commodity அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. Which now the central government has cleared and said, okay, within the 4 boundary walls of the market yard alone is the market area when it comes to the APMC Act. பாக்கி இருக்கிற இடமெல்லாம் வந்துட்டு will be coming under the central government fold, and as such அந்த ஏரியாவுக்கு இப்போ வந்துட்டு we are exempting from the market fee. So that way it has added more power or more, what do you say, invitation to the private parties to take it directly from the farmers. இது வந்துட்டு farm gateல வாங்கிக்கலாம், அல்லது வேற கமிஷன் ஏஜென்ட் மூலமா வாங்கிக்கலாம், மார்க்கெட் யார்டுக்கு போகாம ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம்க்கு போகாமலே பண்ணலாம். So this is one advantage. On the other side, we also need to look at how regulation can happen. So அது ஒரு challenge, because regulation, what I am trying to say is, how do we ensure that the weight given or the weight and the weightage அங்க எடை போடுறது வந்துட்டு சரியான எடை தானா, அல்லது அங்க குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட் வந்து சரிதானா, இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இல்லை டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து அஷூரன்ஸ், whether the buyer pays the money in the time, இதெல்லாம் வந்துட்டு is a challenge that we needs to be answered. So that is where again we need to move forward and work on some details. So this is one particular act. The second part of the act is Essential Commodities Actல ஒரு amendment வந்திருக்கு. எசென்ஷியல் கமோடிட்டிஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அத்தியாவசிய பொருட்கள். ஸோ அத்தியாவசிய பொருட்கள்ல வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு லிமிடேஷன், ஒரு ட்ரேடர் ஒரு ப்ராசஸர் அப்படின்னா இவ்வளவுதான் அவங்க ஸ்டாக் லிமிட்ஸ் வச்சிருக்கலாம், ஸ்டாக்ஸ் வச்சிருக்கலாம். அப்படின்றது காரணம் என்னன்னா, ஹோர்டிங், பதுக்கல் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றது. இது டைம் அண்ட் அகைன் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வில் இம்போஸ், வில் ரிலாக்ஸ், இந்த மாதிரி இருந்தது. அல்லது லிமிட்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, அல்லது லிமிட்ஸை குறைப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. நிறைய we still see lot of fluctuations. Even hardly about a month and a half ago, onions were trading around say 100 rupees a kg. Now again it has come down because of imports. So lot of vagaries are happening here. However, government உடைய ஃபீலிங் வந்துட்டு இது வந்துட்டு எந்த டைம்ல வந்துட்டு நமக்கு குறிப்பா சர்ப்ளஸ் வர டைம்ல இந்த மாதிரியான ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் பண்றது வந்துட்டு it will be good for the trading community or the processing community to buy it from the farmers at whatever price possible, so that they do not have to the farmers will not be at a distress அப்படின்ற நோக்கத்தில் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. But still it is having with the riders also, in the sense government can impose limitation on the stocks whenever needed. So அதனால வந்துட்டு இது வந்துட்டு நமக்கு இப்போ இதை எடுத்துட்டதனால வந்துட்டு எல்லாமே போயிடுச்சா அப்படின்னு சொன்னா nothing, not that one. It is still having that rider, so government still has a control over the stock limits also. The third part is Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. அதான் மூணாவது ஆக்ட் that is brought in. Here again, இப்போ ஃபார்மர்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆஸ் அ ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டியில் இருக்கும்போது என்னன்னா, நமக்கு வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கணும். பிகாஸ் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க், பர்டிகுலர்லி அன்சர்டன் ரிஸ்க்ஸாக இருக்கும். சிலதெல்லாம் வந்துட்டு நோன் ரிஸ்க்ஸாக இருக்கும், பட் இதில் வந்துட்டு வரும் அன்சர்டன் ரிஸ்க்காக இருக்கிறதுனால ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் வேரிங் தட் அவங்க ப்ரொடியூஸருக்கு உண்டான ப்ரைஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் நல்ல விலை கிடைக்கலன்னு தான் சொல்கிற முடியும். அதுதான் இப்போ நாங்கள் ரீஃபண்டை டிஃபைன் பண்ணுறது ஈவன் ஆஸ் அ ஃபார்மர் அண்ட் ஆஸ் வெல் as a farmer producer ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும்போது வாட் வி ட்ரை டு சே இஸ், நமக்கு நல்ல விலை வேணுமா அல்லது நல்ல லாபம் வேணுமா? பிகாஸ் தி டெஃபினேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். நல்ல விலை கிடைக்கும், ஆனால் உற்பத்தி செலவும் கூட இருந்ததுன்னா லாபம் வராது.
ஆனா அதே சமயத்துல நமக்கு நல்ல விலை கிடைச்சு அதாவது சாதாரண விலை கிடைச்சாலும் உற்பத்தி செலவு குறைஞ்சிருந்ததுன்னா you will still make a profit. So that way now we recommend that, or we recommend, we facilitate, we support all farmers, or farmers engaged with us, almost about 3,500 odd farmers, by giving them inputs at the least cost possible, all implements at the least cost possible, as well as marketing their produce in the best manner possible, particularly on the system like ENAM. அது மாதிரி நம்ம போகும்போது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு அவங்களோட ரெவென்யூ வந்துட்டு மேக்ஸிமைஸ் பண்றோம், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மினிமைஸ் பண்றோம். ஸோ தட் வே தி கேப் வைடன்ஸ் அண்ட் ஸோ த பாட்டம் லைன் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளாக். So this is what our focus is, to make agriculture a sustainable profession. So that way it is very much possible. And again, we also Professor Manivan also talked about value addition part of it. In the stage, my experience and my suggestions will always be to look at only at farm level value addition alone to begin with, and then go for trading in bulk to begin with again. Because as of now, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு farm, because many of us might have taken farming and a lot of us have talked about it, no single farmer knows the quality of produce that he has made on for any given crop. He knows only the quantity. So அந்த quantity மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதிலா குவாலிட்டியும் தெரிஞ்சாதான் quality has the corresponding price. So that price into the quantity will give him the total value that he has created. அப்பதான் வந்துட்டு இது ஒரு part. So he knows what level that he has to sell, or which price that he has to agree for to dispose his goods. This is one part of it. ஏன்னா இன்னைக்கு value addition பார்க்கும்போது, which also I think Mr. Sivkumar also had talked about a lot of about the value addition part of it, and huge number of really exotic way of delivering foods and preparing foods. But then இது வந்துட்டு farmer fold க்கு உடனே இடையில இப்ப கிடைக்குமா இந்த டைம்ல, is it opportune அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, it is a question that I would have my own keep my fingers crossed, because farmers will still need a lot of education and culture change to be a producer and what do you say, an administrator, than just by producing alone. So அதனால வந்துட்டு we have seen a lot of more failures than successes in value addition part of it at this stage. I wouldn't say never, but it has a phase. First phase, I would suggest that one has to go for quality assessment of their produce, grade them, and as per certain standard grades, like நம்ம IS standards la various steel structures, concrete அதெல்லாம் வச்சிருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் வந்துட்டு we need to have multiple grade standards, which has already been defined by ENAM, which will have to be little more descriptive, so that the distant buyer வந்துட்டு can make a decision on the purchasability of that particular lot or not. So இது ஒரு தேவை இருக்கிறது வந்துட்டு we are feeling, and I'm sure with this initiative, ENAM and more such trimming and rather more descriptive value standards, we should be able to help the farmer to understand what the value that he has produced. And very wonderful presentation by Mr. Sivkumar. Definitely, as engineers, I think those are areas that we can play, where we can pick up the inputs, understand the market needs, pick up the right machinery, the technologies, and deliver the goods whenever and wherever possible, in whatever manner that the market wants. Again, Dr. Srinivasan, General Manager of from Plantation, General Manager Plantation of TNPL, was had a very good. He's giving a good option for crop, whether நம்ம இந்த மாதிரி risk இருக்கக்கூடிய கிராப்புக்கு போகணுமா அல்லது riskless கிராப்புக்கு போகணுமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. Where I would suggest that where we are not able to produce these commercial crops, this will be a good option to try with, because நல்ல தானியமோ மற்றதோ விளைவிக்கிற இடத்துல வந்துட்டு இதை கொண்டு போய் விளைவிக்கணுமா அப்படின்னா இட்ஸ் a question, because the government also many occasions these policy makers say that we should not convert good farmlands into either housing or industrial areas. Is always a good thinking. So அந்த லைன்ல பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மரங்களை வளர்க்குறதுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கேள்வி. மேபி அவங்க மற்றது சொன்னாங்க, இன்டர் கிராப்பிங் ஒரு இது பார்த்து சொன்னாங்க பிளான்டேஷன் சைடில், இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு பார்டர் கிராப்பிங், பார்டர் பிளான்டேஷன் பற்றி சொன்னாங்க. Those are things that the farmer can always do that one, because it will be able to supplement or complement his earnings part of it, but at the same time contributing to the such paper production and so on. But otherwise, one missing thing that I found, which I had already requested Dr. Srinivasan with the chat, is to see if it is possible before this, end of this session, whether he can throw in some commercial figures. அங்கேயும் கொஸ்டின் வந்தது, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும், என்ன ஏது, எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்றது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் Engineer Annamalai has been a wonderful presentation on both polyhouse as well as hydroponics. Good aspects. In recent times, we are also on the family front, we are also trying to
get some foothold on these two particular technologies, because while we also have some experience on the soil farming, இந்த இதுவும் வந்துட்டு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது அந்த அக்கேஷன்ல ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் அண்ணாமலை to highlight if possible on the marketability of the produce. அங்கேயும் economics was lacking. Of course, we talked about the investments part of it and also the profitability. கொஞ்சம் சொன்னாங்க 25 rupees per kg ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியா அல்லது சேல் பிரைஸாங்கிறது எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வரல. பட் அந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். பிகாஸ் ROI, பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி 20 லட்சம் வரும்ட்டாங்க. பட் இட்ஸ் ரெவன்யூ ஒரே வருஷத்தில் எடுக்கலாம்னாங்க. பட் we are talking about the revenue in our investments close about 17 to 18 lakhs on a hydroponic system, and then at the rate of about 20 lakhs of rupees is there's a revenue, then we are looking at ROI at a much longer period. So I need some I appreciate I'm sure many of us also would like to have that clarity. And finally, Engineer Elandamil, while though having a post-graduation in IT, is a wonderful, entirely see, different from what he has been happening. Wonderful, very good sustainability model that many of us, not only for us, I think, I'm talking about the recent graduates also, those who have graduated in 2020 also, is a very viable option to look at these things on poultry farming as well as aquaculture. It is still need of the thing, because the reason is, I came across a person who was working with the World Bank, and he was suggesting their recent study was telling that in an Indian platter, நம்ம ஊர் தட்டுல ஒரு சாப்பாடு தட்டுல இனி வரக்கூடிய காலங்களில் 75% will be from animal source and only 25% will be from vegetable source. அதுதான் ட்ரெண்ட் போய்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுடைய ஃபைண்டிங். So if that be the case, then we have a huge potential for this aquaculture fish as well as for poultry and maybe other forms of meat or animal produce also, be it dairy as well as piggery and swine, pork. இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து there is a huge potential, and the kind of initiative that we have taken when it comes to supporting the agriculture farm on the sales part of it, what we have done is we have decided long ago back in 2012 May, that when we wanted to establish a different kind of marketing system which will be very transparent to all people concerned, both the producer, the trader or the mediator, the trader and the consumer at large, will be to define multiple grade standards for every produce, be it perishable commodity analysis, any of the vegetables and so on, or the fruits, or non-perishables like turmeric, rice, wheat, இந்த மாதிரி aspects இருந்தாலும் சரி தான் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு we need to establish multiple parameter based grade standards of grade A, grade B, grade C and so on, so that one can choose. இப்போ நமக்கு இப்போ இதுக்கே வந்துட்டு பவுல்ட்ரிக்கே போகுது, அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் போகும்போது வந்துட்டு அவங்களுக்கு கிரேடே வேணுமா அல்லது கிரேட் பி இருந்தால் போதுமா அல்லது கிரேட் சிஏவே இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா they can even choose which grade they want and what price they are willing to pay. So that will be a win-win situation for the farmer. But even prior to that one, once you assess the quality, then the farmer knows நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருக்கேன், அதில் என்ன வேல்யூ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், இப்போ அடுத்த தடவை இந்த வேல்யூவில் நான் மேலே வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கணும் to increase or to improve my quality of the produce so that I will be able to command a better price. That is one thing. The other side is now what we are trying to also give our support is அவங்க எந்த ஒரு ஃபார்மருமே வந்துட்டு அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றது, அதாவது குறிச்சு வைக்கிறது இல்லை. அப்போ there again we need to see how we can document or how simply or easily they can document the expenses, daily expenses, be it for land preparation or planting or weeding or fertilizer application, pesticide application, harvesting, many things. So இது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி அந்த ஹெட் வைஸ் அவங்க அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா at the end of the crop, at the touch of a button we can also give them an 80-20 rule வந்துட்டு which top 20% of the inputs is contributing to 80% of the production cost பார்க்கும்போது then they will come back and like agriculture institutions or research institutions as well as the government, we can always say that இந்த அளவுக்கு எனக்கு வருது, அதனால இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு வழி கொடுங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால வீட் லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்லயோ அல்லது ப்ளவிங்ல அந்த மாதிரி இடத்துலயோ அல்லது போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல வந்து தனக்கு செலவுகள் கூட வருதோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு they can always ask for support or some innovations or equipments means so that they can reduce their that expenses, so that overall they can reduce the cost of production and till the delivery to the next person, be it a trader on the consumer. So this is what in a nutshell. I think we have had a wonderful session, and thank you very much, Tariq. I hope I am there in time. Good day. Excellent, Kumar. Excellent summing up and also valuable inputs that you have provided. I'm sure it's going to be a very fruitful future for a lot of our members in terms of their own plans in the investments in agriculture field.
இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த பர்டிகுலர் செஷன் இன்னைக்கு பண்ணது வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அன் ஓவர்வியூ for our existing senior members to invest, as well as for our junior members to get into agribusiness as a startup model also. And this kind of a platform for us to engage and provide, we should really be thankful to our parent body AITA also for kind of providing the freedom, autonomy and the independence for ABN to operate and move forward. And at this juncture, I would like to definitely thank our mentor, Mr. Muthu, our current AITA president, to allow us to go forward doing all these wonderful programs, and all the executive committee members and the team at AITA. We are quite grateful. I now request Prabhakar, because there is a lot of questions and clarifications that have come up in the chat box. Prabhakar, if you can moderate and take your questions, take those questions to our speakers, I'd be grateful. Over to Prabhakar. Prabhakar, can you unmute? Yeah. Am I audible? Yes, Prabhakar. Please go ahead. Wonderful session. My special thanks to all the guest speakers, or all the guest speakers were sticking on to the topic, and very informative business-oriented discussions. There are more than around 50 questions, so now time is going to be a challenge. So we'll take 20 minutes exactly to comprehend the questions. I'll try to prioritize and distribute the questions to all the guest speakers. Let us start with Dr. Yeah. The first question. Over to Dr. K. Manivannan, Dean, Faculty of Agriculture at Namala University. Sir, you're able to hear us? Yeah, surely. Yeah. The first question is from Mr. Ashok Nararajan, 1983 batch. What is the scope of recycled water in agriculture? You should be aware of this in Israel and Australia farming, which is mostly supported by recycled water. Yeah, it's a good question. Normally in the communities or gated communities or in hotels or in resorts, they recycle the sewage water, the septic tank water, recycled, filtered and reused for either the crops or even the ornamental plantings all over the entire area. It is very well done. It is also partly involved with the engineering technology. The technologies are available indigenously, we can very well adopt it, no problem at all. But in the farmers level, they may not think over like that, and they may not also do it in a very big way for the field crops. Thank you, sir. Next question over to Mr. P. Shivakumar, CEO NABARD. Mr. Shivakumar, you mentioned Talapakatti is maintaining their food in their taste standards in all their outlets. Can you explain how that it's made? This question is from Mr. Kedarnathan. See, I'm not take an example of Talapakatti. Generally, any franchisee model will have their own raw materials, ingredients to a particular standards, and if it meet that standards only, they will procure also. So all franchisee food-based business will have an raw materials, ingredients at a particular at a particular standards, and then standards and protocols will be followed. So Chefcart is one startup which is doing. You can Google Chefcart, you will get. Thank you. Next question over to Dr. R. Srinivasan, GM TNPL. This question is from Mr. Arul Selvan. How much pulp can be produced from 1 acre of land? Dr. Srinivasan, please. Dr. Srinivasan, you're able to hear us, sir? Sorry. Yeah. Now you can hear. Yes, sir. The question is? Yeah, I already mentioned actually this 1 acre, it depends on the crop. If it is a casuarina, the yield is about 40 metric tons per acre. 40 metric tons means he is asking how much pulp can be made, means each ton of pulp we need to have we need to feed about 5 tons, 4.5 to 5 tons. That means about 8 tons per acre if it is a casuarina.
If it is eucalyptus, it is 4 tons per acre. That is the pulp. Pulp wood means if the farmer interest is pulp wood, because the income is based on the wood quantity. So if it is casuarina, we used to get about 40 tons. It is a minimum average conservative calculation. And the eucalyptus, it comes in dry land without water, that is 20 tons per acre. And Mr. Venkateshwaran sir also mentioning about the commercial aspect of this my presentation. So I just run through because want of time I didn't touch in that line. But the cost of cultivation per ton per acre in the case of casuarina, it is about 40,000 rupees per acre for a period of 3 years. And in the case of eucalyptus, it is about 20,000 rupees per acre for 5 years. This is the cost of cultivation. The yield is about 40 tons per acre in the case of casuarina after 3 years, and 20 tons per acre in the case of eucalyptus. And the price what we are paying is now 5,575 rupees per ton of wood for the casuarina, and 5,000 rupees per ton of wood for eucalyptus. So net income, the total income will be, in the case of casuarina, it is about 2.2 lakh, and eucalyptus, it will be 1 lakh. And if you calculate the net income, it will be roughly around 1.8 lakh per acre in a period of 3 years. That is 80,000 rupees per acre per year will be the return for the farmer. In the case of eucalyptus, it will be roughly around 15,000 to 20,000 rupees per acre per year. I think I hope I am answering your question. Thank you, sir. Next question over to Mr. K.R. Annamalai, Director, Apache Polyhouse. Sir, you had been highlighting on hydroponic farming. The question is from Mr. Bharatwaj. So can you enlighten on the quality of water required in terms of parameters like TDS, pH, etc.? Annamalai, sir. Mr. K.R. Annamalai, sir. Sir, you're with us? ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறேங்க. I think he's on mute. Annamalai, sir? He has to unmute. Annamalai, sir, unmute பண்ணிக்கோங்க, sir. Unmute பண்ணிட்டேன். ஓகேயா? Yeah. Yes, sir. Sir, it's an excellent question. We cannot use normal borewell water for hydroponics. We have to have water filtration unit, but we don't need mineral water, but we need a water filtration unit. Normally what we use at home, that is the quality of water to be used. For drinking purpose we use, no, that is the quality of water we have to use. Thank you. And Next another question. thing, one person, he was asking me another thing. See, I said 20 lakhs per year is the sale proceed. In 2 years, you will get 40 lakhs per year as sale proceed. Whereas you have to spend for fertilizers, sprays, nutrients, sprays, seeds, plugging charges, transport, all that. So after deducting all that, you will get, in 2 years, you will get a net income of 24 lakhs for 1,000 square meter polyhouse, for which you would have spent only about 16 to 17 lakhs as investment. And in 2 years, after all expenses, you will get 24 lakhs as return. Thank you, sir. Next question to Mr. Ilandamal, Director, L&L Farms. This question is from Mrs. Rajalakshmi. Sir, one doubt. Is it possible for the school-going students to grow ornamental fish at home? Ilandamal. தமிழ் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, தமிழ். ஹலோ. சொல்லுங்க தமிழ். சார். ஹலோ. கேக்குதுங்க தமிழ். Sir, what's the question, sir? Whether school-going students can take up ornamental fishing at home. Yeah, sure, sir. They can able to then.
ஈஸியா வளர்க்க முடியும், ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. அவங்க வந்து ஆர்னமெண்டல் வீட்டுக்குள்ள வளர்க்கணும்னு பார்த்தா ப்ரீடிங் மட்டும் ஆகாது. ப்ரீடிங் ஆனாலும் வந்துட்டு அந்த சீட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு காப்பாத்துறது கஷ்டம், சரிங்களா? இன்னும் அழகுக்கு வளர்க்கணும்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மலா கிளாஸ் தொட்டில நார்மலா வளர்க்கலாம். அதே வந்துட்டு ப்ரீடிங் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து சன்லைட் தேவை, பிளஸ் வந்துட்டு அதை அந்த அந்த குஞ்சு வந்துட்டு மறையறதுக்கான இடங்கள் நம்ம உருவாக்கணும். அது ஒரு நேச்சுரல் அட்மாஸ்பியர் உருவாக்கணும். அடிக்கடி தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணோட நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. வளர்க்கலாம், ரொம்ப ஈஸி தான். வெயிட் பண்ணணும்னா சன்லைட் இருக்கிற பிளேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பட் ஆனா ஆஃப் சன்லைட் தான் ஒரு மேல கிரீன் நெட் போடணும். ப்ளஸ் வந்து சில பிளான்டேஷன் வாட்டர் பிளான்டேஷன் பண்ணி வைக்கணும். வாட்டர் பிளான்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா தான் வந்துட்டு அதை ஹைட் ஆகுறது. இந்த தாய்மீனே அதை சாப்பிட்ரும். ஸோ தாய்மீன் சாப்பிடாம இருக்கு ஹைட் ஆகிறதுக்கு இடம் வேணும். ஸோ வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் உருவாக்கி கொடுத்தா ப்ரீட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம நார்மலா வீட்டுக்குள்ள வளர்க்கும் போது தான் கிளாஸ் தொட்டியில் தாராளமாக வளர்க்கலாம். டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணா போதும், ஆக்சிஜன் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணா போதும். அதுக்கு மோட்டார்ஸ் இருக்கு, எதுவுமே நம்ம பண்ண வேண்டாம். Thank you. Next question over to Dr. K. Manivannan. The question is posed by Mr. Murthy. I believe microbes are untapped gold mine. I would like to have some expert opinion in this particular field of microbes in improving the productivity. Yeah, certainly. I didn't cover that topic at all because of short of time. இப்போ வந்து மைக்ரோப்ஸ்னு எடுத்துட்டாலே வந்து பயோஃபெர்டிலைசர்ஸ் இஸ் த மேஜர் காம்பனன்ட் வேர் நம்ம வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அக்ரிகல்ச்சரில். பயோஃபெர்டிலைசர்ஸ், இன்னொன்று பயோபெஸ்டிசைட்ஸ், ட்ரைகோடர்மா விரிடி, அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நேச்சுரல் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. எங்கள் மைக்ரோபாலஜி டிபார்ட்மெண்ட், பெத்தாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்கிறாங்க, டிஎன்ஏவும் இருக்கு. We can very well support. அதில் ஒன்றும் இஷ்யூஸே கிடையாது. மைக்ரோப்ஸ் ஆர் டெஃபினெட்லி தி பாசிட்டிவ் திங்ஸ், அதை ப்ரோபயாட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அது மாதிரி பாசிட்டிவ் திங்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறோம். நெகட்டிவ் திங்ஸ் நிறைய இருக்குது, டேமேஜிங் மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது சாயிலில். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஈவன் இன் சம் கேசஸ் இந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, சாயிலில் இல்லை வாட்டரில் இருக்கிற ஹெவி மெட்டல்ஸை அப்சார்ப் பண்ணி டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கான மைக்ரோப்ஸும் இருக்குது. They have been cultured, reared and propagated. Easier பண்ணலாம். Thank you, sir. Next question over to Mr. Shivakumar. The question is from Mr. Bharatwaj. 2/3 of the world population is in Asia, more focused in India and China. Are the foods mentioned by you are applicable to us? It looks more Western and European foods. Actually, the trends are changing. Most of the Western countries are adopting our practices. And this is like yearly, if you see there is a diffusion of innovation. The 12.5% early adopters is more in our country. It is more than 12.5% and it's going by 15 to 16%. And double income groups, which both of them goes to works, and IT and other sectors are going to. If you see the night shift people who are going for IT, they're not consuming meals. They are consuming bars and then drinks, which is giving the same calories. So that culture and other things, it is going to us. But little bit Indianization of the foods will happen. What for our conditions, our things. If you take even Kellogg's has come up with the கேப்பக்களி மாதிரி வந்து அவங்க வந்து Kellogg's வந்து அந்த இதுவும் கொண்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வந்து இந்தியனைசேஷன் வந்து இந்த இதில் வந்து ஆகும். அந்த மார்க்கெட் வேரியேஷன் அந்த டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. ஒன்லி த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வில் பி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட், பட் திங்ஸ் ஆர் Indians also. நீங்க போய் நீங்க go and stay in Mumbai, you will find in some places. If நீங்க டெல்லி போனீங்கன்னா கனார் பிளேஸ்ல இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க வந்து பெங்களூர் போனாலும் அந்த இதுல இருக்கும். ஸோ இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பேச்சஸா இருக்கு, யூனிஃபார்மா வந்து ஸ்ப்ரெட்டா இருக்கு. இட் வில் டேக் டைம். The market potential வந்து ஹியூஜா வர்றதுக்கு இருக்கு. இது currently it is a niche market, and that I agree. But in 5 to 10 years down the line, it will come out. Thank you. Next question to Dr. R. Srinivasan. Question is from Mr. Lakshmanan. I understand that the price of imported pulp discourages purchase of pulp wood from the farm factory area, farm forestry area. Please clarify your stand. Yes, sir. Actually, at present, what we are importing the pulp is not being manufactured here, because what the pulp we are importing now is there are a lot of varieties. What we grow here is a hardwood. Hardwood means eucalyptus, cassia, all these things are hardwood species. And what we are getting the pulp imported is softwood pulp. That is, softwood comes mostly in temperate regions.
that is pine, spruce, fir, like that species are softwood species. That crops are not widely grown here, so there is no softwood pulp making industry here. So we are importing only the softwood pulp, or some other pulp like for board making we are importing BCTMP, bulk chemi-thermomechanical pulp. So that pulp also not being manufactured here. So those pieces, those pulp only varieties only we are importing. Other than that, whatever is being grown here as far the pulp and paper industry is a hardwood species that we are not importing. So there is no need to have any fear that the wood will not be procured or the price will go down. It's not so, sir. Thank you. Thank you, sir. Next question, to Mr. K.R. Annamalai. The question is from Mr. A.K. from Singapore. We are exploring hydroponics in Singapore. Will you be able to provide us consultancy? Sure, sir. I'll be more happy. And next question also to Mr. Annamalai. Sir, regarding hydroponics, could you advise on the quality of vegetables' healthiness? Will it have the same vitamins as compared to soil-grown vegetables? Yes, sir. 100% sure. It will be the same like soil-grown vegetable. This question is from Mr. Murthy. Okay. So next question over to Dr. Manivandan. Yes. Yes, sir. What is the minimum land requirement in acres for paddy cultivation to be beneficial? The question is from Mr. Bharatwaj. The question is very vague. As I already said, fragmentation is happening. We have to avoid it. Any number of acres, quite comfortably, if it is around 20 acres, you can have a profitable farming, having your own machineries and all. Beyond that, whatever may be the huge area, it will be greater advantage. Minimum acreage means you have to spend more on mechanization. Then the capital investment will be high. Proportionately, we can expand the area. Thank you, sir. Next question to Mr. Shivakumar. The question is from Mr. Prashad. He says, having agricultural land of about 3 acres and interested to invest in agriculture, but not having enough expertise, labor and time. Is there any model where we can tie up with some individuals or groups who can come with expertise? So we can connect to some of our startups or our FPOs. They can guide and they can learn from them, and then they can do it. There are models available, but based on the places and so I think he can go with the TNPL sir's, Srinivasan sir's cashew or what other crops also. Based on the need and then based on the labor availability, so Tamil sir's fish ponds can also be done. So water availability and labor availability and other things, it's based on the particular location. So he can contact me. I will try to connect to peoples. Thank you. Next question to Dr. R. Srinivasan. The question is from Mr. Kedarnathan. Sir, Casuarina is grown more in Kadalur district. We will be requiring your advice. Yeah, Kadalur and Viluppuram, this is a hub of Casuarina cultivation. In fact, our major 80% of the Casuarina plantations are being grown in Kadalur and Viluppuram district. We have got Viluppuram as the north zone, as I said earlier. Viluppuram, we have got an office, and we have got a nursery at near Pondicherry. There is called Katrambakam. So you can just mention our officer number there. He is sitting in Kadalur itself. Kadalur, there is a regional office also is there. So the Viluppuram office in charge, that is a manager, area manager is there, Mr. Bhaskar. His number is 94425 This number you can contact and get any help it is required, or otherwise you can mail to me also. This Tariq, I think he has shared my mail ID as well as the phone number. Thank you, sir. Next question to Mr. K.R. Annamalai. How is the selling price of vegetables grown in this hydroponic farming when compared to the conventional method vegetables? The question is from Mr. Bharatwaj. Selling price, whether you grow it inside the polyhouse or outside the polyhouse or inside out of hydroponics or normal farm, selling price is the same. In fact, product produced from hydroponics is slightly more tastier compared to what is grown on soil, but we don't get any special price for that. Thank you, sir.
I Next can question. I can support on this. Yeah, go ahead. Normally, when we go for hydroponics and greenhouse cultivated vegetables, the quality improves in the sense the visual looking of the vegetables will be very fine, with no pest and disease. And also, as he said, we can manipulate the nutritive value of the crop by adding more nutrients through the fertigation or irrigation system. That's how it is having definitely higher value in quality and also visual appearance. Then we can very well put a higher price on it, because the overhead charges are more to produce hydroponics, though it is producing on the higher side. Productivity is more, and we can put a higher price on it because we can put it in the chain shops like Reliance or any other group of supermarkets. If you showcase your vegetables, it will be more attractive than grown in normal soil, conventional soil, and by the normal farmers. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And over Dr. Manivan again. The question is from Mr. Rajaram J. Raman. We are trying FPO and take lease of lands from farmers and do organic farming. Is it allowed in Tamil Nadu? Yeah, organic farming is very well allowed, but organic certification is required. Government agencies are there, private agencies, approved agencies are there to certify the produce which is 100% organic. Then only they can label it as organically grown. Otherwise, it is all fancy. Now you can see in a lot of places, without any standards, they put it as organic. A lot of shops are mushrooming up in so many places nearby urban cities and all. We have to validate it. That is more important. Next question is from Mr. Bharatwaj to Mr. Shivakumar. Mr. Shivakumar, very interesting new trend in food and beverage. Is there any startup focusing on our Parambarium foods? I think you have already answered it regarding the escaping good and all that. Would you like to add anything more on it? Yeah, there are 2 to 3 recent உளுந்தங்களி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ற கஷ்டமா இருக்கும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி கீரைக்கடை.comனு ஒரு கம்பெனி, அது உளுந்தங்களி அந்த களி வகைகள் வந்து ஒரு 6-7 களி வகைகள் பண்றாங்க. அதுல வந்து அவங்க தேர் இன்னோவேஷன் இஸ் இன் பேக்கிங். 6 months வரைக்கும் கெடாம இருக்கும். அதுல வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் லைக் அந்த பேக் இருக்கும், அந்த பாக் சுடுதண்ணியில போட்டு வந்து நீங்க எடுத்து சாப்பிடலாம். கீரைக்கடை.com is one of the startup which is doing. He is also an engineering graduate, but they are doing very well. அது மாதிரி நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் அந்த பிரசன்டேஷன் சொன்னது அதுலயும் இருக்கு. அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே போறாங்க. அந்த மில்லட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எவ்ரி திங். அந்த இது இப்போ மில்லட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க வையகம் ஃபுட்ஸ்ல வந்து மதுரையில இருக்காங்க. அவங்களும் வந்து ரெடிமேடா நீங்க சாப்பிடுற மாதிரி பிஸ்மில்லாபாத் இதெல்லாம் வந்து there are many startups. Next question to Dr. Raj Srinivasan. Sir, do we have any alternate to paper in future due to digitalization? The question is from Mr. Bharatwaj. Yes, sir. That's a very big question, because when we thought that everywhere is digitalization, email communication, the paper usage will go down, but it is not so. So even today, the paper growth is about more than, I think Mr. Kasi was there. He might be able to clearly tell you. The 4 to 6% is the growth, and alternatively, the second part is what we have started recently. The unit 2 in Manapara is paper board. So, Mr. What do you call the packaging industry? About somebody was talking. So, future it's going to be the packaging industry. Paper board usage is going to be much more than paper. So, it's about the paper board growth is going to be about the predictions are there, even up to 15 to 20% is the paper board growth. So, the paper and paper board product, it did not go below any what is the present level. So there is no need of any this one anomaly or fear that paper will not be there in future, because even today in our country, whatever mail you communicate, the system says that for the authentic and the record, you should have a paper signed by everybody. So that's why even today in COVID situation, we are able to sell about 30 to 40% of our product. Once the schools are open again, our this one will be better. So because even today schools and colleges, the paper only is the major commodity, this media to communicate. So there's no such fear is required. Fine, so we'll take this as the last question of today's session. The question is to Mr. K.R. Anamlai. The question is from Mr. Ravi Karupaya.
for this poly houses and hydroponic farming, do we add organic nutrients in the water or chemical ones? We use chemical fertilizers, not organic. Organically also it can be grown, but people want to take back the investment quickly, so we normally go for inorganic chemical fertilizers only. Thank you, all the guest speakers for patiently. I can clarify in this also. Yeah, please add on, sir. Humic acid is there, which is purely organic, produced by NLC, and even crystallized humic acid is available, which is supposed to be organic in form. It could be very well diluted in water and sent through the fertigation pipes. Thank you, sir. I thank all the guest speakers for patiently answering all the questions posed by the people who attended the session today.